And there are certain reasons as to why uh, he started writing, working on indirect approach. So, very briefly introducing him, as you know, he was born in France. His father was a clergyman, a priest, and it was only after 1914 he was enrolled in the light infantry. So he is a British soldier, a military historian, and a military theorist. And after he joined the army, very soon he was he had to fight in World War I in the Western Front. Western Front भनेपछि तपाईँहरूको अहिले if you remember the map of Germany, the western part of Germany, then Netherlands, then Belgium, part of France. So that part, uh, the coastal part, that that is the Western Front. So that was in 1915 and 1916. He took part. Uh, he took part in the war. That was three times he took part in the war, and he was not well at the same time because he was injured in the war three times, and once he was shot by the can of the gas. So he was put on half pay since 1924, and in 1927, after putting on about 32 years of service, he resigns as a captain. So this World War One Battle of Verdun and Battle of Somme proved his crucial events in his professional and scholastic life. यो दुईटा घटनाहरू उनको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो भर्दुनको ब्याटल एन्ड समको ब्याटल, it was only in 1954 he completed his strategy. Uh, Again, he re-edited in 1964. So this is his most influential work. Besides this, he also wrote other books, including this. So he had written 28 books. I think I should take you to the Battle of Verdun. यो भर्दुन भन्ने ठाउँ चाहिँ इफ यु रिमेम्बर फ्रान्स रेफरेन्स प्यारिस, प्यारिसको नर्थ इस्टमा पहाडी इलाकामा विच बोर्डर्स अन जर्मनी. सो देयर इज अ रिभर कल म्युज. त्यो म्युज चाहिँ त्यो पुरै इलाकामा चाहिँ फ्रेन्चहरूले धेरै पहिलेदेखि नै चाहिँ जर्मनहरूसँग लडाइँ भइरहनु हुनाले दे हेभ मेड अ लट अफ फोर्ट्स. सो दिस इज अ हिल एरिया, and these forts are sited on the river Meuse. So it's a very uh, defensive, very strong defensive area. So northeast France, river Meuse. So it was fought for 9 months, 3 weeks, and 6 days. Imagine one battle, one battle for one battle fought for 9 months, 3 weeks, and 6 days, from February to December 1916. So Germany's strength involved was 50 divisions. त एउटा डिभिजनमा कमसेकम चाहिँ 30,000 को हिसाबले गऱ्यो भने पनि इट कम्स अबाउट 150, about 1 million, 1.5 million जति हुन्छ. So imagine the enrollment of the offensive force in one battle. The French strength त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ, 75 divisions. So German death was 143,000, casualty 3,37,000, and French death 160,000, क्याजुअलिटी 3,77,000. सो क्याजुअलिटी पर मन्थ यो 10 महिनामा करिब करिब 70,000. भनेपछि एउटा ब्याटल यो कस्तो खालको ब्याटल हो, कति ठुलो ब्याटल हो, र एउटा ब्याटलमा कति धेरै मान्छे मरेको हो यो. सो देयर मस्ट बी समथिङ रङ इन स्ट्राटेजी, देयर मस्ट बी समथिङ रङ इन द ट्याक्टिक्स एडप्टेड. सो इट मेड हिम भेरी मच वरिड. त्यस्तै किसिमले अर्को ब्याटल अफ सोम. Battle of Somme भनेपछि if you remember a map, reference France, northwest, it is a place called Calais, past Calais. Calais भन्दा अलिकता साउथपट्टि यो रिभर सोम र एउटा भ्याली हो. यो रिभरको चाहिँ
नर्थ इस्ट रिजमा नै यो दुवैतिर नदीको दुवैतिर एक ठुलो लडाइँ भयो। अब यो लडाइँ पनि for such a long period, starting from July 1 to 18 November भनेपछि चाहिँ 4 महिना 18 days भनेपछि 140 days। यसमा पनि जर्मन्सको 50 डिभिजन्स, ब्रिटिसको 50 डिभिजन्स, फ्रेन्चको 48 डिभिजन्स। क्याजुअल्टिज जर्मनीको लुजेस चाहिँ 4,34,000 देखि चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यो थाहा भएन 6,80,000 र ब्रिटिस क्याजुअल्टी नै ठुलो भयो। र ब्रिटिस क्याजुअल्टी त्यो जुन दिनमा लडाइँ सुरु भएको जुलाई 1 मा फर्स्ट डेमा नै चाहिँ एउटा फौजको क्याजुअल्टी 57,470 करिब करिब 60,000 जति चाहिँ क्याजुअल्टी एउटा दिनमा, डेथ चाहिँ 19,240 भने चाहिँ यु क्यान इमेजिन। र यो दुईटा युद्ध खास गरेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ फर्स्ट वर्ल्ड वारको, ब्याटल अफ सोम र ब्याटल अफ भर्दुन। र एट्रिसन भन्ने जुन चाहिँ एउटा वारफेयर छ अथवा एट्रिसनको जुन ट्याक्टिक्स छ, यो दुईटा किन चाहिँ अत्यन्तै यसलाई नेगेटिभली हेरिन्छ एट्रिसनल वारफेयरलाई, यसले किन राम्रो रूप दिन सकेन, राम्रो इक्जाम्पल्सहरू दिन सकेन भनेर चाहिँ जान्नुको लागि अत्यन्तै जरुरी छ। र उनको जीवनमा यो दुईटा लडाइँ चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। इफ यु रिमेम्बर फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब यो 28 जुलाईदेखि सुरु भएको 1914 देखि 11 नोभेम्बर 1918 सम्म खास गरेर यो ट्रेन्च वारफेयरमै गयो फर्स्ट वर्ल्ड वार। यसको सबभन्दा सिग्निफिकेन्स अथवा सम्झिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा नै ट्रेन्च वारफेयर। अब यो ट्रेन्च वारफेयर, इफ यु रिमेम्बर द म्याप, नर्थ सी भनेपछि माथि त्यो डेनमार्कको एरियादेखि, डेनमार्क नेदरल्यान्ड्सको माथिको त्यो नर्थ सीको एरियादेखि लिएर तल आएर साउथमा जहाँसम्म फ्रान्सको र स्विजरल्यान्डको म्याप छ त्यहाँसम्म सबै नै डिफेन्स मात्र हो। सबै इट वाज द होल एरिया फुल अफ ट्रेन्चेस। सो यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा इट लेड टु द मोबिलाइजेसन अफ मोर देन 70 मिलियन भनेपछि मोर देन 7 करोड मेन, 17 करोड मान्छेको इन्भल्भमेन्ट यसमा मोबिलाइजेसन भएको लडाइँमा। एन्ड एन एस्टिमेटेड 9 मिलियन कम्ब्याटेन्ट डेथ्स र 13 मिलियन चाहिँ सिभिलियन पनि डेथ्स, बिकज इट वाज अ टोटल वार भएको हुनाले टार्गेट्सहरू सिभिलियन पनि हुनसक्छ, सिभिलियन इन्भल्भमेन्ट पनि बढी हुन्छ, त्यस भएर यो समस्या आएको। यसको मतलब चाहिँ मिलिट्री स्ट्राटेजी अथवा ट्याक्टिक्स दिएको थियो डेभलप्ड बिफोर वर्ल्ड वार 1 मा चाहिँ भन्दा अगाडिदेखि जुन यिनीहरू प्र्याक्टिसमा थिए, स्ट्राटेजी र ट्याक्टिक्स वर्ल्ड वार 1 भन्दा अगाडिको त्यो नै यसमा प्रयोग भयो। तर त्यस बेलामा टेक्नोलोजी चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो। त्यो परिवर्तनसँग यिनीहरू चाहिँ ट्याक्टिक्स र स्ट्राटेजीले कोप अप गर्न सकेन फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। त्यसलाई सो देयर वाज अ काइन्ड अफ स्ट्याग्नेन्सी। The war was not moving. It was very stagnant. डिफेन्स ट्रेन्चेस अब यो माथि मैले भने नर्थ सीदेखि आल्प्समा र साथसाथै अब एडभान्स इन टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी वाज नट प्रोपरली ह्यान्डल। त्यो पनि सबभन्दा ठुलो प्रब्लम थियो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। अब म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु नयाँ वेपन्सहरू आयो, धेरै नयाँ वेपन्स आयो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। हुन त यो 19th सेन्चुरीदेखि नै आएको हो। जस्तो सबमरिन अलिकति मात्र अगाडि आयो, त्योभन्दा पहिला सबमरिन्सहरू थिएन। पोइजन ग्यास त प्रयोग नै भयो। त्यसपछि यो जेपलिन भनेको चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा यो कस्तो हो भनेपछि यो एयरसिप्स पनि भन्छ यसलाई। उनीहरूले यो जेपलिनलाई प्रयोग गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन रूपमा पनि युज गरेको थियो। पछि गएर जेपलिनबाट बमहरू हान्ने काम पनि गर्यो। अनि यो ठुलो तातो हावा तलतिर चाहिँ राखेर अनि अलिअलि इन्जिन पनि राखेर दुईटै कुरा एयर तातो हावाको ब्याग्सहरू पनि तातो हावा, त्यसपछि इन्जिन पनि अलिकति राखेर, तर यो स्लोली हिँड्ने आकाशमा ठुलो गुबारा जस्तै हो यो जेपलिन, तर निकै नै मान्छे अटाउँथ्यो। दे युज दिस फर बम्बिङ। अनि आर्टिलरीको रिकॉइल सिस्टम थिएन त्योभन्दा अगाडि। अनि हेभी गनमा पनि फिल्ड आर्टिलरीमा पनि रिकॉइल सिस्टम आयो, तर यसको रेन्जेसहरू धेरै थिएन। आर्टिलरीको एकदम छोटो थियो, 4 किलोमिटरदेखि 6 किलोमिटर, त्योभन्दा बढी आउनै सकेन रेन्ज फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। सो त्यो वाज भेरी लिमिटेड रेन्ज। अनि बोल्ड राइफल्स हामी यो 303 भनेर अहिले जुन प्रहरीहरूले युज गर्छन् त्यो त्यसै बेला निस्केको, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू नै किसिमको राइफल्स थियो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा, बोल्ड राइफल्स। अनि मोटर्सहरू पनि आइरहेको थियो, तर रेन्ज नै थोरै थियो।
अनि मसिन गन आयो 1884 देखि सुरु भएको मसिन गन आउनलाई त्यस बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका भेरी इफेक्टिभ मसिन गनहरू आइसकेका थिए। त्यसपछि ह्यान्ड ग्रेनेड्स, टर्पेडोज पनि त्यस बेला सुरु भयो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा, फ्लेम थ्रोवर्स, वार प्लेन्स आइपुग्यो, ट्याङ्क्स, वायर अब्स्टिकल्स, यति धेरै फर्स्ट वर्ल्डमा यो सामान आयो कि त्यसमा त्यो उनीहरूसँग भएको पहिलाको ट्याक्टिक्स स्ट्राटेजीले काम गरेन। उनीहरूलाई एकैचोटि थाहा पनि भएन यो प्लेन्स आउँदाखेरि कसरी युज गर्ने भनेको। बिस्तारै इट इभोल्भ। तर फर्स्ट वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि के थियो भनेपछि यो सक ट्याक्टिक्स अथवा सक एक्सन्स। अब सक एक्सन भनेको त तपाईँलाई थाहा छ। जस्तो यो अचानक एउटा स्पिडमा फायर गरेर अब एउटा ठुलो मुभमेन्ट आफ्नो अगाडि आयो भने मान्छे के हुन्छ, अत्तालिन्छ, त्यसले तर्साउँछ, त्यसले डढ्दिन्छ, क्षति पनि गर्छ। त्यो एउटा सक एक्सन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ एसल्ट गर्ने समयमा। त्यो सक एक्सनको जुन पहिलाको ट्याक्टिक्स थियो, काम गर्ने तरिका थियो, अब यो धेरै जिपिएमजीहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि, अब्स्टिकल्सको प्रयोगले गर्दाखेरि यो इफेक्ट कति पनि हुन्छ भने यसको इफेक्ट पनि एकदम घट्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा कि। त ट्याङ्क्स त धेरै पछि आयो, त्योभन्दा यो 16मा मात्र आयो, युद्ध सुरु भएको थियो 14 देखि। अब यो ध्यान गर्नुपर्ने कुराहरू। अनि अब यो न्युमेरिकल नै यो रसियनहरू पनि अब फर्स्ट वर्ल्डमा एलिजहरूमा थियो, उनीहरूलाई छोडेर मात्र करिब करिब 9 मिलियन 9 लाख जति चाहिँ न्युमेरिकल स्ट्रेङ्थ चाहिँ एलिजको, जर्मनको एक्लै चाहिँ अबाउट 5 मिलियन यसमा इन्भल्भमेन्ट। अनि 9 मिलियन कम्ब्याटेन्ट्स र कुकुराहरू अघि मैले गरेँ 30 मिलियन यो चाहिँ डेथ भएको कम्ब्याटेन्ट्स अफ ब्रिटिस इम्पायर एज अ होल अब यो मिडल इस्टदेखि युरोपसम्म। त्यस बेलामा एसियामा त उति लडाइँ भएन, अलिकति फर्स्ट वर्ल्ड वारमा मिडल इस्टमा र अफ्रिकामा र नर्थ अफ्रिकामा अलिकता र त्यहाँ लडाइँ भएको हो। अब यो अर्को तपाईँलाई मैले यहाँ यो व्याख्या गर्न किनभने चाहिँ वाइ त्यो मान्छेहरू किन why did so many men die in the battles? Okay, I explained to you. So it was First World War was mainly a defensive battle, completely from North Sea to Switzerland. अब म यहाँ यो पिक्चरमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो डायग्राममा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अफेन्सिभमा चाहिँ एलिजर छ, जर्मनी चाहिँ डिफेन्सिभमा छ। माथि आर्टिलरीको रेन्जेस हेर्नुभयो भने पछाडिपट्टि हेभी गन्स, अगाडिपट्टि फिल्ड गन्स। अनि उनीहरूको डिफेन्सको त्यो तरिका के थियो भनेपछि फर्स्ट लाइन डिफेन्स, सेकेन्ड लाइन डिफेन्स, थर्ड लाइन डिफेन्स। अनि फर्स्ट लाइन डिफेन्स र सेकेन्ड लाइनको डिफेन्स दिस इज टु बी द किलिङ ग्राउन्ड। अनि यसमा प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ एन्टी पर्सनल माइन्स, अनि प्रशस्तै अत्यन्तै बाक्लो वायर अब्स्टिकल्स, अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एमएमजीको नेस्ट। सो इट वाज लिटरली अ किलिङ ग्राउन्ड। बल्ल तल्ल यो हेभी गन्सले र फिल्ड गन्सले चाहिँ फायर गरेर फायर सपोर्ट गरेर त्यसमा बराजको चलन थियो, एकदम मुभिङ बराजेसहरू, हजारौँ राउन्ड्समा चाहिँ मुभिङ बराजेस हान्यो। मुभिङ बराजेस हानिसकेपछि अनि हमलामा गयो, हमलामा गइसकेपछि फर्स्ट लाइन क्लियर गर्यो, तर फर्स्ट लाइन क्लियर गर्न गएको छैन। अनि फेरि दे कम अन्डर द फायर अफ इनिमीको चाहिँ फिल्ड गन्स र हेभी गन्स, अनि अब्स्टिकल छँदैछ। अनि अत्यन्तै यस बेलामा मान्छे मर्ने। तर के गर्नु, यो रेन्जको आर्टिलरीको रेन्जको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि चाहिँ दुश्मनपट्टिको फिल्ड गनमा पनि हेभी गनमा पनि काउन्टर बोमाइन्ड गर्नलाई रेन्ज नपुग्ने। सो देयर इज टु बी अ बिग भोइड, अ बिग ग्याप। यसो भएर पनि डिफेन्सिभ ट्याक्टिक्स बिकेम भेरी स्ट्रङ। डिफेन्स इज टु बी भेरी स्ट्रङ अगेन्स्ट द अफेन्स। त्यस कारण अफेन्समा 1:5, 1:6 गयो भने पनि धेरै चाहिँ यो क्याजुअलिटी हुने। त्यस भएर यो एलिजहरूको धेरै नै नोक्सानी भयो। त्यस कारण sheer destruction and horrors of World War I pushed strategy scholars and practitioners to re-evaluate strategy in its wake. Even during the time of World War I and immediately after World War I, so there were many scholars who appeared and working on the evaluation of strategy. There was something wrong with study, so they were required to evaluate and work on this. त्यस कारण मुख्य कुरा त के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ
द ओरिजिन्स अफ इन्डिरेक्ट अप्रोच आर टु फोल्ड। किन इन्डिरेक्ट अप्रोच आयो भन्नलाई चाहिँ त्यहाँ दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभ, अर्को चाहिँ इम्पेरिकल पर्सपेक्टिभ। थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभमा त्यसलासम्म क्लजविजको जुन थ्योरी थियो, सो एभ्रिबडी अलमोस्ट वाज फलोइङ क्लजविजको थ्योरी। क्लजविजलाई त अस्ति हामीले पढ्यौँ लास्ट टाइममा, क्लजविजको सिद्धान्तहरू के थियो, उसको फिलोसफी के थियो, उसको स्ट्राटेजीले के भन्थ्यो, हाउ डिड ही डिफाइन हिज वार, अनि वाट वर द एलिमेन्ट्स अफ हिज स्ट्राटेजी, उसको स्ट्राटेजी के थियो, स्ट्राटेजीले के भन्थ्यो, त्यो कुरा त आई डोन्ट वान्ट टु रिपिट अगेन। त्यस कारण इन रेस्पोन्स टु मिलिट्री एन्ड पोलिटिकल लिडर्स हु मिसरेड एन्ड मिसअप्लाइड थ्योरी अफ क्लजविज, त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ यो इन्डिरेक्ट अप्रोचको चाहिँ सुरुवात भएको एउटा मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। त्यस बेलामा पोलिटिसियनहरूले पनि ग्रान्ड स्ट्राटेजी नै बनाउँदाखेरि, ग्रान्ड स्ट्राटेजी भनेपछि सरकारको त्यो जुन चारवटै इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ पावर छ त्यो प्रयोग गर्ने तर्फमा पनि सेनापट्टि नै अथवा सैनिक कार्यमा नै बढी जोड हुन्थ्यो है कि। अनि इम्पेरिकल पर्सपेक्टिभ भनेपछि त्यसमा जुन फर्स्ट वर्ल्ड वारबाट अथवा सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाट के अनुभव भयो, त्यो अनुभवको आधारमा पनि के देखियो त, यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ एउटा ट्रेन्च वारफेयरको बाहुल्यता, यसको मेन सेन्ट्रल रोल, यसको प्रब्लम्सहरू, र फर्स्ट वर्ल्ड वारमा नै हुन त ट्याङ्क सुरु भयो फ्रम द ब्याटल अफ क्याम्ब्रे भने तपाईँलाई थाहा छ, इट्स इन फ्रान्स। अनि मेकानाइज्ड वारफेयर र एयर ब्याटलको एउटा केही मिश्रण अथवा केही कोअपरेसन देखियो अगेन्स्ट हिटलर। त्यो मात्र नभएर फर्स्ट वर्ल्ड वारबाट धेरै कुराहरू अगाडि आयो, मनोबलको कुराहरू, ब्लिट्जक्रिगको कुराहरू, अनि एज टु द स्ट्रेङ्थ अफ एयर पावर, त्यो एउटा रेन्ज नै बढ्यो, एउटा वेपनको रूपमा एयरफोर्सले के गर्न सक्थ्यो भन्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यसबाट छर्लङ्ग आफ्नो अगाडि अनुभवमा आए। तर यो लिटल हार्टको भनाइ के छ भनेपछि, वाट एभर ह्यापन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार अर इन द बिगिनिङ अफ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार इट्स नट फल्ट अफ क्लजविज एज अ होल, बट many people and generals, they didn't understand fully the theory of Clausewitz, and that led to the bloodbath. र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा आएपछि generals were very slow to adapt to new alternatives. युद्ध लड्दाखेरि चाहिँ एउटै चाहिँ अब्जेक्टिभहरूतिर नलागेर, एउटै काम नलागेर, given the situation, it was required to move to many alternatives, not only the military but many other alternatives मा के गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँतिर चाहिँ अत्यन्त ढिलो भयो त्यो एडाप्टेसन। अब यो दुईटा कारणहरूले गर्दाखेरि उनलाई यो इन्डिरेक्ट अप्रोचतिर जान यसले निकै मद्दत पुर्यायो। र द भ्यालिडिटी अफ ओल्ड थ्योरी के थियो, कस्तो थियो, अब त्योलाई हेर्नलाई त्यो त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। एन्ड देयर वाज अ डिमान्ड अब फर अ न्यू सल्युसन। अब आर्म फोर्सेसलाई इम्प्लोय गरेर कसरी पोलिटिकल अब्जेक्टिभ हासिल गर्ने भनेर देयर वाज अ न्यू च्यालेन्ज इन फ्रन्ट अफ हिम। अब यही सिलसिलामा एउटा क्लजविजियन जुन एफोरिजमहरू छ त्यसलाई हेरौँ। यसलाई जनरलहरूले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मिसइन्टरप्रेट गरे भन्ने भनाइ छ। जस्तो उनले के धेरै ठाउँमा यस्तो कुराहरू लेखेका छन्। जस्तो एउटा कुरा, एफोरिजम्स भनेको चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ एकदम त्यो जोड गरेर त्यसलाई भन्ने कुराहरू फोर्सफुल्ली, त्यसलाई सूत्र भनौँ अथवा त्यस्तै, यु क्यान से सूत्र। ब्लड इज द प्राइस अफ भिक्ट्री एन्ड लेट अस नट हियर अफ जनरल्स हु कन्कर विदाउट ब्लड सेड। The bloody solution of the crisis, the effort for the destruction of the enemy's forces, is the firstborn son of war. So he emphasizes destruction of enemies. Only great battles and general battles can produce great results. Great battles भन्नु खोजेको त टोटल वार भन्नु खोज्या। अब लिडल हार्टले के भन्छन् भने त्यसमा चाहिँ Liddle Hart claims Clausewitz incited generals to seek battle at the first opportunity
instead of creating an advantageous opportunity resulting in mutual mass slaughter resulting from blind adherence to the direct approach. क्लजविजको थ्योरी जो छ क्लजविजको थ्योरीले हामी डिरेक्ट अप्रोच भनेर किन भन्छौँ त्यसलाई अस्ति मैले लास्टमा आई एक्सप्लेन यु टु रिक्याप्सुलेट अगेन जस्ट फर्स्ट अपर्च्युनिटी अरू कुराहरूलाई नहेरेर अरू उपायहरूलाई नहेरेर अरू मौकाहरूको खोजी नगरेर जतिसक्यो चाँडो दुश्मनले चाहिँ चाँडो रिकगनाइज गर्ला चाँडो अरू तयारीहरू गर्ला भनेर चाहिँ जतिसक्यो चाँडो पहिल्यैचोटि नै दुश्मनहरू भएको ठाउँमा गएर चाहिँ सक्दो रूपमा बजाउने मारान्ने सो यु were required to concentrate your force at the decisive point. If possible, we were supposed to take as big as possible the mass. त्यसमा यो फर्स्ट अपर्च्युनिटी लडाइँको नै नखोजेर उनको भनाइ के भने चाहिँ why didn't you seek for advantageous opportunity? त्यसको पहिलो सकेसम्म अगाडि नै युद्धमा नगएर युद्ध खोज्नुभन्दा अरू कुराहरू अरू मौकाहरू पनि खोज्नुपर्ने अरू मौकाहरू खोजेको भए चाहिँ यस्तो धेरै मान्छेको स्लटर अथवा कार्नेज म्यास मर्डर हुन सक्थेन होला त्यसैलाई नै उनले डिरेक्ट अप्रोच भनेर उनले भन्ने गरेको त्यो तपाईँहरूलाई अवगत नै छ र उनले ग्रान्ड स्ट्राटेजी भने के भनेपछि डिफाइन त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ ग्रान्ड स्ट्राटेजीलाई चाहिँ चार तहमा तीन तहमा र एउटा तह चाहिँ ग्रान्ड स्ट्राटेजी अनि ग्रान्ड स्ट्राटेजीमा उनले के भन्न खोजे भनेपछि इट डेभलप्स रिसोर्सेस एन्ड म्यान पावर टु सस्टेन द वार इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द ग्रान्ड स्ट्राटेजी द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द गभर्मेन्ट टु प्रिपेयर including manpower to sustain the war and also it is also responsibility of the grand strategy or the government to foster moral resources भने के अहिले हेरौँला that is which is the people's willing spirit and it is supposed to regulate distribution of power between the services and the industries भनेपछि खास इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरूको कुराहरू त्यसमा यो विभिन्न जुन मन्त्रालयहरू छ अनि आर्म फोर्सेसको जुन विभिन्न सर्भिसेसहरू छ र देशको प्रोडक्सन जो चाहिँ मिलिट्री वारसँग यो रिलेटेड इन्डस्ट्रिजहरू छ त्यसको प्रोडक्सन त्यसको रेगुलेसनको कुराहरूदेखि लिएर दिस इज अल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ गभर्मेन्टको यो चाहिँ ग्रान्ड स्ट्राटेजीले हेर्नु नै पर्ने यसलाई सो मिलिट्री इकोनोमिक एन्ड डिप्लोमेटिक इन्फर्मेसन एन्ड ethical instruments of power to weaken the opponents. And moral resources भन्नु खोजेको के भनेपछि he emphasized good cause. कुनै पनि युद्ध लड्नको लागि एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले there must be a good cause, a very lawful cause, a legally supported cause. जनताले चाहेको मन पराएको त्यो आवश्यकता भएको स्वीकार्य त्यो भएको अवस्थामा त्यो कज चाहिँ राम्रो भयो भने त्यो कज नै इट बिकम्स एन आइडियल एन्ड इट क्यान वर्क एज अ सोर्ड एज वेल एज द आर्मर र यसलाई डिफेन्स रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई अफेन्स रूपमा पनि लिन सकिन्छ बिकज इट विल बी कम्प्लिटली सपोर्टेड बाई द पिपल कम फर्स्ट इन अ डेमोक्रेसी भनेर चाहिँ ही एम्फसाइज द्याट लाइकवाइज Chivalry in war can be a must weapon in weakening the opponent's will to resist. So, your good cause भएको ठाउँमा चाहिँ automatically chivalry will be represented because it augments your moral strength. And now he defines military strategy. Military strategy for him is the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy. So what do you understand by the phrase the art of distribution or the art of distributing and applying the means? Anybody? In a strategy that you apply in a war, what does mean to you? What is this distributing and what is this applying in a strategy? Anybody? Do you hear me?
तर त्यो डाइम चाहिँ जुन चाहिँ भएको रिसोर्सेस सबै स्टेट क्राफ्टमा भएको रिसोर्सेसहरू चाहिँ युज गर्ने भन्न खोजेको छ र त्यो त्यो पोलिसीहरू चाहिँ युज गर्ने सकेसम्म वार नगर्ने वार नगरिकन युद्ध जित्ने भन्न खोजेको छ डिस्ट्रिब्युसन भन्नु खोजेको के खास चाहिँ आर्म फोर्सेसको अथवा मिलिट्री मिन्सको डिस्ट्रिब्युसन military strategy we are talking within the sphere of military. We are not talking about the grand strategy. Now we are within the sphere of military strategy. So we are talking about the employment of military means. So this kind of distribution भने के रहेछ त त्यो लजिस्टिक पार्टहरु जुन मेडिकलमा जुन चाहिँ त्यो आर्मको कोरहरुलाई जुन चाहिँ डिभिजन छ त्यो अनुसारको चाहिँ काम गर्ने भन्न खोजेको छ डी कोर the art of employing the armed force in the battlefield, sir. Economy of effort, sir. Okay. ठीक छ. On the other side, on the enemy side, they will fight on a geography. हैन? त्यहाँ एउटा certain space त हुन्छ space. In war we always talk about space and time. And space and time they function over the geography. And over the geography you will find different elements of power, enemy resources all over the geography on the ground. These are with respect to your objective and the resources you have, how will you take your military means? That is distribution, distributing. अनि लग्ने मात्र कुराहरु हैन, how are you going to apply them? So this is about distributing and applying. अब यसलाई चाहिँ I will define. अनि अर्को aspect चाहिँ how are ends and means related to each other by the patterns of actions in between them. अब यो कुरालाई हेरौं, यो कुरा भन्न खोजेको के रहेछ ल हेर. मिलिट्री स्ट्र्याटेजी भन्न खोजेको चाहिँ has expanded the scope of definition, perhaps not including the higher strategic level. यहाँ एउटा दोष आइरहन्छ क्लज युजलाई यिनीबाट लिडल हार्टबाट उनले सुरुमा नै युद्धको कुरा गरे हुनाले because the clause which defines the military strategy is employment of military means भनेर. एकैचोटी मिलिट्री मिन्समा किन गयो? मिलिट्री मिन्समा जान साथ चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रान्ड स्ट्र्याटेजीमा छिर्यो भनेर अब त्यो कुरालाई छोडे तापनि यहाँ के देखिन्छ भनेपछि यो स्कोप चाहिँ स्ट्र्याटेजीको स्कोप चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ इनको डेफिनेसनमा. उनको डेफिनेसनमा के हुन्थ्यो भनेपछि your military means was required to move and strike as a first opportunity at the first opportunity on the military objective as a direct approach. त्यो नभएर यहाँ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा भयो हुनाले the scope has risen, scope has been more broad. And the distribution of means presupposes the application. So distribution जुन हुन्छ फौजको ओन आफ्नो फौजको त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि नै जुन एप्लिकेसनको जुन कुरा छ पहिला त डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ. डिस्ट्रिब्युसन भएपछि मात्र एप्लिकेसन हुने हो. तर एप्लिकेसन कुन हिसाबले गरिन्छ, कुन ढंगले गरिन्छ, then with respect to the act of application, the distribution would be oriented, अथवा distribution would be carried out. And determines thus the patterns of movement and following of actions. That's why your distribution presupposes not only the application, तर applications को समयमा विभिन्न किसिमको एक्सन्सहरु अथवा कुनै प्याटर्न्स अफ एक्सन्सहरु गर्न पर्ने भएको हुनाले त्यसैलाई नजर राखेर त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर the act of distribution is carried out. अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन भने खास केही पनि हैन. डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ the movements of the troops अथवा दुश्मनको सम्पूर्ण इलाका, आकाश, पानी, धरती, so the waters, air dimension अथवा air space अथवा जमिन
अथवा उसको हाम्रो चाहिँ भेरेको अब्जेक्टिभ्सहरू सबैले ध्यानमा राखेर आफ्नो फौजहरू हमला गर्न जाने फौजहरू उसको मुभमेन्ट्सको प्याटर्नहरू के हुने होला इन टर्म्स अफ डिरेक्सन इन टर्म्स अफ मनोभर अथवा इन टर्म्स अफ मुभमेन्ट्स कसरी लैजाने सो द्याट इज द डिस्ट्रिब्युसन त्यस कारण यु जस्ट इमेजिन टाइम एन्ड स्पेस ठिक टाइममा जानु पर्यो त्यो स्पेसहरू चाहिँ कभर हुनु पर्यो त्यस कारण कसरी पठाउने भन्ने धेरै प्रश्नहरू आउँछन् इट्स अ बिग प्लान अनि स्ट्राटेजी is required to calculate and coordinate the means with the ends through a measure कम खर्च गर्ने त्यो भयो भने चाहिँ समय पनि बच्छ अन्यसरी क्षति पनि हुँदैन त्यसकारण यो मिन्स र एन्ड्सको सम्बन्ध अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ त्यो महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई आफ्नो अब्जेक्टिभ हासिल गर्नको लागि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने कसरी कोअर्डिनेट गर्ने एट अल लेभल्स अफ वार अब यो एन्ड्सको पनि भ्याल्युज हुन्छ मिन्सको पनि भ्याल्युज हुन्छ एन्ड्सको भ्याल्युज कुनै समयमा अत्यन्तै बढी हुन सक्छ कुनै समयमा अलि कम पनि हुन सक्छ तर मिन्स त मिन्स नै हो अब अत्यन्तै ठुलो भ्याल्यु छ एन्ड्सको भनेपछि मिन्स पुग्छ कि पुग्दैन मिन्स पुग्दैन भने कसरी त्यो मिन्सलाई इम्प्लोय गर्ने कसरी लगाउने सो यो एन्ड्स र मिन्स दुईटा मिलेर चाहिँ सो दे गिभ यु वेज सर्टन प्याटर्न्स अफ वेजलाई डिसाइड गर्छ कि यसले किनकि एन्ड्स धेरै ठुलो छ मिन्स चाहिँ थोरै छ सानो छ भने मेबी सायद मिल्यो भने त्यो एन्ड्सलाई घटाउनु पर्यो अब्जेक्टिभलाई घटाउनु पर्यो मिन्स धेरै भयो त केही समस्या नै भएन बट एट द सेम टाइम देयर इज अगेन प्रिन्सिपल अफ इकोनोमी मिन्स जति पनि छ भनेर जथाभावी खर्च गर्नु पनि भएन फेरि त्यसकारण यो दुईटा जुन सम्बन्ध छ मिन्स र एन्ड्सको त्यो बिचमा चाहिँ जुन एक्सन आउँछ अथवा प्याटर्न्स अफ एक्सन आउँछ एन्ड द प्याटर्न अफ एक्सन गिभ्स the model of wage. Calculating economy is easier at the strategic level त्यो त सत्य कुरा हो बिकज जुन युद्ध लड्ने हो त्यो त ट्याक्टिकल लेभलमै हो ट्याक्टिकल लेभलमै भएका मान्छेहरूले युद्ध लड्ने हो त्यो ट्याक्टिकल लेभलमा जुन लड्ने मान्छेहरू हो त्यसमा धेरै इनक्याल्कुलेबल फ्याक्टर हुन्छ कि यिनीहरूको जुन मोरल फ्याक्टर हुन्छ नि अब स्पिरिटको कुराहरू भनौँ अथवा मोरलको कुरा भनौँ अथवा भय त्रासको कुराहरू भनौँ अब यिनीहरूको इमोसन्सहरू विभिन्न किसिमको इमोसन्सहरू त्यसलाई कसरी नाप्ने इट इज भेरी डिफिकल्ट र फेरि के हुन्छ केही गरी नापिहाल्यो भने पनि इट इज अलवेज चेन्जिङ इट इज सिचुएसनल सुरुमा बढी होला धेरै क्याजुअलिटी भयो भने त्यो घट्दै जाला अनि माथि हामीले अघि कजको कुरा गऱ्यौँ युद्ध लड्नुको कारण त्यसको प्रभावहरू होला विभिन्न कारणले सो दिस इज भेरी फ्लक्चुएटिङ यसलाई कसरी कुरा गर्ने यो क्वान्टिफाई गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ इनक्याल्कुलेबल okay so this is all about I explain in detail is military strategy of the indirect approach यो चाहिँ सम्झिराख्नु यसमा केही नबुझेको कुराहरू छ मिलिटरी स्ट्राटेजीलाई त बुझ्नै पर्यो इन्डिरेक्ट अप्रोचको यसमा केही नमिलेको कुराहरू छ जस्ट नोट डाउन पछि मलाई सोध अब यसमा दुईटा मुख्य कुराहरू इन्डिरेक्ट अप्रोचमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यसकोलाई बीज भन्नुस् मन्त्र भन्नुस् अथवा सिद्धान्त भन्नुस् conflicts are generally won when the means of war are applied in a way that an enemy is unprepared to meet so युद्धमा इन्डिरेक्ट अप्रोचमा दुश्मनलाई हामीले यस्तै किसिमले लड्न पर्यो त्यो लड्दाखेरि when you throw your enemy upon the enemy so enemy should not be prepared it should be unprepared त्यो कस्तो ठाउँमा होला you will have to find out among enemy within the enemy त्यो कस्तो ठाउँमा त्यो enemy होला उसको आर्म्ड फोर्सेसहरु जहाँ चाहिँ he is not prepared to fight त्यो ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो you have to find out that place in terms of time in terms of direction in terms of geography you will have to find out
in terms of quality of the enemy. अनि अर्को कुरा चाहिँ a strategy doesn't need overcome resistance. त्यसकारण हाम्रो त्यो ट्याक्टिक्सदेखि माथि स्ट्राटेजीसम्म चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि स्ट्राटेजिक प्लान बनाउँदाखेरि स्ट्राटेजीको प्लान बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ यिनले धेरै विरोध गर्न नपाओस्, धेरै रेसिस्ट गर्न नपाओस्, अथवा हामीले धेरै लड्यो भने रियाक्ट गर्न नपरोस्. But exploit the elements of movement and surprise to achieve victory by throwing an off balance before a potential strike. A strategy doesn't need overcome resistance, but exploit the elements of movement and surprise to achieve victory by throwing an enemy off balance before a potential strike. अब elements of movement and surprise भनेपछि elements of movements भनेपछि टाइम होला, डिस्टेन्स होला, हैन, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनहरू होला, अनि कुन समयमा पुग्नु पर्ने र कताबाट पुग्ने कुरा छँदैछ, किनकि सरप्राइजको लागि. अनि यो सरप्राइज भन्ने जुन एलिमेन्ट छ, अर्को एलिमेन्ट्स अफ सरप्राइजमा हाउ डु यु अचिभ सरप्राइज, तीनटा कुराहरू कहिले पनि नभुल्नु. एउटा चाहिँ डिसेप्सन, एउटा स्टेल्थनेस र एम्बिग्युटी. Whatever the level, normally ambiguities are at the strategic level. Normally, I know अरू ठाउँहरुमा चाहिँ यो तीनटा एलिमेन्टको हामीले विचार गर्यौं भने सरप्राइज हासिल गर्न सकिन्छ. I repeat again, stealthness. हामीले जे जस्तो कामहरु गर्छौं, त्यसको तयारीदेखि लिएर मुभमेन्ट्सहरुदेखि लिएर त्यो दुश्मनले थाहा पाउनु भएन सकेसम्म सुसुप्त हुनु पर्यो. अनि एम्बिग्युटी, दुश्मनलाई यो हो कि भनेर उसले थाहा पाउन नसकोस्. एम्बिग्युटी. अनि डिसेप्सन. अब डिसेप्सन गर्ने तरिकाहरु धेरै छ. त्यो डिसेप्सन चाहिँ जमिनमा पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ त्यो अब्स्ट्र्याक्ट कुराहरु पनि हुन सक्छ. अनि यो कुराहरु गर्न सक्यो भने इनमी अफ ब्यालेन्स हुन्छ. इनमी इज नट ब्यालेन्स्ड, इनमी इज नट वेल कनेक्टेड. अब त्यसपछि यो कुराहरु दुईटा मन्त्रको कुराहरु हामीले गरिसकेपछि इन्डिरेक्ट अप्रोचमा यो स्ट्र्याटेजीको सबभन्दा ठूलो कुरा नै डिसलोकेसन हो के. यसको सेन्ट्रल थीम भन्नुस्, यसको सेन्ट्रल थीम अथवा सेन्ट्रल इसेन्स भन्नुस् यो स्ट्र्याटेजीको, यसको मुख्य कुरा नै डिसलोकेसन हो. डिसलोकेसन भनेको उद्देश्यलाई कसरी विच्छेद गर्ने, यसको मुख्य उद्देश्य नै विच्छेद गर्ने. Strategy is not about destroying the enemy forces, but establishing an advantageous circumstance. अघि हामीले जुन कुरा गरेका थियौं त्यो अनप्रिपेयर्ड एनिमीलाई कसरी भेट्ने, एलिमेन्ट अफ सरप्राइज र मुभमेन्ट्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो दुईटा कुराहरु प्रयोग गरेर हामीले लड्ने हैन कि लड्ने भन्दा पहिला चाहिँ हामीले लड्नलाई अत्यन्तै सहयोगी हुन पुग्ने अवस्थाको सृजना कसरी गर्ने. त्यसैले जहिले पनि स्ट्र्याटेजिक लेभलको काम चाहिँ अपरेसन लेभललाई एडभान्टेजियस सर्कमस्टेन्स बनाइदिने, अनि अपरेसनल कमान्डरले ट्याक्टिकल कमान्डरहरूलाई लड्नभन्दा पहिला नै लड्नलाई अत्यन्तै सुलभ हुने, सजिलो हुने वातावरण कसरी बनाइदिने, त्यो भयो भने मात्र डिसलोकेट गर्न सकिन्छ. त्यसैले डिसलोकेसनको सुरुवात नै it starts from creating advantageous circumstance. यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. किनकि एडभान्टेजियस सर्कमस्टेन्स क्रिएट भइसकेपछि त्यसपछि त फेरि युद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ, लडाई लड्नुपर्ने हुन्छ. त्यो लडाई लड्नलाई सजिलो होस् भनेर यो अवस्था बन्नु पर्यो. Thus, dislocation is the true aim of strategy. With its sequel, अनि डिसलोकेसन चाहिँ प्राप्त भयो भने यसको पछाडी के हुन सक्छ, डिसोल्युसन भनेपछि इनिमीले चाहिँ सरेन्डर गर्न सक्छ. और हिज इजियर डिस्ट्रप्सन, के गरी हात खडा गरेन मानेन भने त फेरि एकछिन लड्न पर्ने हुन्छ. अनि त्यो लड्ने अवस्थालाई हामी डिस्ट्रप्सन भनेर भन्छौं. अनि त्यो डिस्ट्रप्सन भने के भन्दाखेरि इट इज इदर टु इन्टरप्ट, दुश्मनले जे काम गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ बाधा पार्ने अथवा त्यसलाई रोक्ने, स्टपेज गर्ने अथवा त्यसलाई डिसइन्टिग्रेट गर्ने. इनिमीको जुन अर्ग्यानिक सिस्टम छ त्यो अर्ग्यानिक सिस्टमलाई इन्टरप्ट गर्ने, स्टप गर्ने अथवा डिसइन्टिग्रेट गर्ने. So this is the disruption.
The business of war, therefore, was not, is not position and attrition. योभन्दा पहिला डिरेक्ट अप्रोचमा के हुन्थ्यो भनेपछि were required to identify enemies position, such a position which might be a decisive point or a center of gravity. त्यो center of gravity अथवा कुनै decisive point मा चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसमा जतिसक्दो चाँडो गएर एट्रिसन को तरिकाले फौजहरू इम्प्लोय गरेर बर्बाद गर्ने। त्यसबाट के हुन्थ्यो त दुवैतर्फ नै म्युचुअल एक्जर्सन। तर त्यो नभएर युद्धको कुरा चाहिँ त्यो खास त्यो नभएर खास कुरा के हो भनेपछि यु आर रिक्वायर्ड टु एनालाइज एन्ड प्यारालाइज द एनिमी एन्ड द्याट वुड लिड टु यर म्याक्सिमम प्रिजर्भेसन। आफ्नो फौजको सधैँ योजनामा चाहिँ आफ्नो बढी से बढी कसरी बचत हुन्छ, रिसोर्सेसको कसरी बचत हुन्छ र आफै नै कसरी युद्धको असरबाट बाँच्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर म्युचुअल एक्जर्सन पनि हुनु भएन र कुनै पोजिसनमा गएर म्याक्सिमम त्यो एट्रिसन वारफेयरको लडाइँ लडेर आफ्नो क्षति पनि हुनु भएन। सो द्याट इज द बिजनेस अफ वार। र तैपनि अब कहिलेकाहीँ यो युद्ध गर्दाखेरि डिस्लोकेसन हुनासाथ इनिमीको डिस्लोकेसन हुनासाथ उसले हात खडा गर्छ अथवा सरेन्डर गर्छ भन्ने हुँदैन। अब त्यो अवस्थालाई हामीले एक्सप्लोइट गर्नुपर्ने हुन्छ, लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही मोस्ट आर्मिज एन्ड जनरल्स अहिलेको हाम्रो ट्रेनिङमा नै तपाईँहरूले गर्ने ट्रेनिङ नै त्यही नै हो। मोस्ट आर्मिज एन्ड जनरल्स आर ट्रेन्ड मोस्टली फर द मिलिट्री ब्लो। So that is the period when it comes between the dislocation and the exploitation, when fighting may occur. There you indirect approach में के हुन्छ भनेपछि after you have surprised the enemy, अनि एउटा अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्थामा सरप्राइज भइसकेपछि कुन किसिमले तपाईले सरप्राइज गर्नुभयो इट डिपेन्ड्स अन दैट। त्यसलाई इन्सकरमेन्ट गरेर हो अथवा चाहिँ एयर स्पेसको प्रयोग गरेर हो अथवा समुद्रलाई प्रयोग गरेर हो अथवा जमिनलाई प्रयोग गरेर हो अथवा वरिपरि घेरा हालेर हो। इट डिपेन्ड्स व्हाट काइन्ड अफ डिस्लोकेसन यु हेभ कज्ड। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई विभिन्न किसिमको एक्सप्लोइटेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। त्यसकारण त्यो डिस्लोकेसनको अवस्थामा हामी जुन डिस्ट्रप्सनको काम गर्छौँ, दुश्मनलाई एउटाले अर्कोसँग छुट्याउने कामहरू साँच्चैको लडेर छुट्याउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो हो भने अलि बढी गाह्रो होला, होइन? स्पोन्टेनियसली एउटा त्यो एच होल दुश्मनको आउट फोर्सेसहरू एक आपसमा चाहिँ छुट्टिने मौका पर्यो भने झन् राम्रो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सप्लोइट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रोसँग मिल्ने किसिमले आफ्नो फौजलाई चाहिँ वी आर रिक्वायर्ड टु ट्रेन आवर सोल्जर्स। त्यसकारण हाम्रो खास मोटिभेसन के भनेपछि पर्पज के भनेपछि स्ट्राटेजीको चाहिँ इनिमीको के गरी रेसिस्टेन्स हुने हो भने डिस्लोकेसन हुनुभन्दा अगाडि या डिस्लोकेसन भइसकेपछि अथवा डिस्लोकेसन गराउने क्रममा यो डिमिनिस रेसिस्टेन्स कसरी गर्ने, यसको रेसिस्टेन्स जो हुन्छ दुश्मनको यसलाई कसरी घटाउने हो, हाउ क्यान वी रिड्युस इनिमिज रेसिस्टेन्स। सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, डिमिनिसिङ इनिमिज रेसिस्टेन्स। किनकि इनिमीको पनि दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा फिजिकल स्पेयर, अर्को चाहिँ इनिमीको पनि एउटा साइकोलोजिकल स्पेयर हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो पनि एउटा फिजिकल स्पेयर हुन्छ, एउटा साइकोलोजिकल स्पेयर हुन्छ। फिजिकल स्पेयरमा लडाइँ लडेर दुश्मनलाई चाहिँ घटाउने जुन एउटा कन्सेप्ट र एउटा जुन अवस्था आउँछ युद्धमा, त्यसमा के गर्ने, कसरी गर्ने, फिजिकली स्पेयरमा कसरी गर्ने, साइकोलोजिकल स्पेयरमा कसरी गर्ने, दुईटा पक्षहरूमा।
फिजिकल स्पेयर चाहिँ भने के त भन्दाखेरि फिजिकल स्पेयर अफ मुभमेन्ट calculated in terms of time, topography, and force transport capacity. यो सबै कुराहरू रिलेट्स टु मनोबल अथवा हाम्रो मुभमेन्ट भने चाहिँ के आउँछ भनेपछि when we induct our own forces into the enemy's territory, they will have to move from one place to another. They may take only one line of movement or they might take several line of movement. अथवा त्यसलाई हामी अर्को भाषामा भन्यो भने लाइन अफ अपरेशन्स भनौँ. So there could be several lines of operations. So there could be several lines of movements. So these are in terms of time, these are in terms of direction. त्यसकारण सम्पूर्ण यो मनोभरको कुराहरू भयो. यो सबैलाई कति किसिमको मनोभर गर्ने, which could be single, which could be multiple. एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू. So which we are required to calculate in terms of time, topography, force transport. र यसको capacity के छ? It depends on that. Our movements depends on that. Complete movements depends on these factors. Elements are. About movements through various dimensions, air, ground, अथवा चाहिँ water, is based on our chosen directions to facilitate the planned application of force. र यो फिजिकल स्पेयरमा डिस्लोकेसनको जुन कुराहरू आउँछ त्यो भने के भनेपछि we can define dislocation in the physical sphere as making advantageous situation. र एडभान्टेजियस सिचुएसन बनाउने नै मुख्य काम हो भनेपछि अब हामीले के कस्तो डिसिजन लिने त्यो डिसिजन्सहरू we apply in the planning. यो खास गरेर चाहिँ यो प्लान गर्दाखेरि आउने कुराहरू नै मनोभर नै हो. एउटा मनोभरको लाइन हुने अथवा दुईटा मनोभरको लाइन, तीनटा मनोभरको लाइन. सो दिस इज अल अबाउट द डिस्ट्रिब्युसन. यो सबै कुराले अघि मैले डिस्ट्रिब्युसन भनेको थिएँ. दिस इज अल अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ द फोर्स इन टर्म्स अफ टाइम, टोपोग्राफी एन्ड नम्बर अफ लाइन्स. र यो जुन फङ्सन छ मनोभर किन गरिन्छ? मनोभरको एउटा काम छ. द फङ्सन अफ मनोभर इज डिजाइन टु स्याटर द कोहेजन, द फिजिकल कोहेजन अफ द इन्मी. अनि अब यो साइकोलोजिकल स्फियर मा चाहिँ सरप्राइजको अत्यन्त ठुलो हात हुन्छ. सरप्राइज कसरी हासिल हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई अघि भने. र सरप्राइज कसरी हासिल गर्ने र कस्तो अवस्थामा दुश्मन चाहिँ सरप्राइज होला अथवा नहोला, दिस इज भेरी डिफिकल्ट टु क्यालकुलेट. हामीले क्यालकुलेट गरे अनुसार चाहिँ अघि भने मैले क्वान्टिफाई गर्न गाह्रो छ दुश्मनको मनलाई, दुश्मनको दिमागलाई, उसको हौसलालाई, उसको डिसिजनलाई. हामीले सोचे अनुसारको असर पर्छ कि पर्दैन. त्यस कारण सरप्राइज त गर्न हामी प्रयास गर्छौँ थ्रु डिसेप्सन, थ्रु एम्बिग्युटी अथवा चाहिँ स्टिलनेस. यसको असर कसो पर्छ एकदम गाह्रो हुन्छ. तर सरप्राइज भन्ने कुरा नै इट अलवेज फलोज डिसेप्सन, इट अलवेज फलोज स्टिलनेस र एम्बिग्युटी. त्यो प्राप्त भयो भने मात्र दिन only after that you can concentrate your force whatever the quantity. Surprise provides opportunity to exploit further and also holds up principle of economy. अब यो भन्नु खोजेको के भने चाहिँ it is only after you have achieved the surprise, only after you have achieved the surprise, त्यसपछि मात्र काम सुरु हुन्छ हो नि. You achieve surprise in terms of direction and also in terms of resistance. त्यो सरप्राइज हासिल भइसकेपछि एउटा जुन मौका आउँछ एन अपर्च्युनिटी, त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लोइट गर्ने. अघि मैले भनेको थिएँ कहिले चाहिँ धेरै लड्नु पर्ने हुन्छ, कुनै अवस्थामा चाहिँ लड्नु नपर्ने पनि हुनसक्छ. र अर्को ध्यान राख्नु पर्यो फेरि हामीले प्रिन्सिपल अफ इकोनोमी, जुनसुकै अवस्थामा पनि एट अल लेभल्स अफ वार.
The physical sphere of movement and the psychological sphere of surprise work together to diminish resistance, thus resulting in dislocation of enemy. जुन अघि यो स्ट्राटेजीको मुख्य एम नै जुन डिसलोकेसन भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यसकारण फिजिकल स्पेयरमा चाहिँ मुभमेन्टको कुराहरू अहिलेसम्म जुन जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ, त्यस्तै किसिमले सरप्राइजको कुराहरू, यो दुईटै एलिमेन्ट्सहरू अत्यन्तै अथवा फ्याक्टर्स भन्नु छ, यो दुईटा फ्याक्टरले चाहिँ हामीले खोजेको जुन डिसलोकेसन हो इनिमीको, त्यो डिसलोकेसन चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। डिसलोकेसन हासिल भयो भने यो अचिभ स्ट्राटेजी अफ इन्डाइरेक्ट अप्रोच। And maneuver causes dislocation is under. अब maneuverको कुरा जो छ, यो maneuverले कसरी dislocation प्राप्त हुन्छ त? maneuverबाट नम्बर 1, it upsets enemy's disposition and by compelling sudden change of front dislocates distribution अथवा organization of enemy forces. अब यसलाई अलिकति अब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ कुराहरू तपाईले कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। जमिनमा म तपाईलाई युरोपतिर लैजान्छु, एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। So you should be familiar with the map of Germany. अब उतापट्टि बेलायत हेर्नुस्, बेलायत पछि पूर्वतिर आउनुभयो भने इङ्ग्लिस च्यानल, इङ्ग्लिस च्यानलको पूर्वतिर, अनि इफ यु मुभ टुवर्ड्स ईस्ट त्यहाँ के आउँछ? दक्षिणपट्टि फ्रान्स, फ्रान्सको चाहिँ नर्मान्डी, फ्रान्सको चाहिँ पास डे क्याले, त्यहाँबाट अलिकति नर्थमा गयो भने लक्जमबर्ग, अनि बेल्जियम, बेल्जियमभन्दा माथि गयो भने नेदरल्यान्ड, अनि नेदरल्यान्डबाट अलिकति नर्थ इस्ट माथि गयो भने चाहिँ डेनमार्क, अनि बाँकी सबै भाग पूर्वतिर हेऱ्यो भने जर्मनी, हैन त? त्यसकारण यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जर्मनीले के एक्सपेक्ट गरेको थियो भनेपछि एक्चुअल त्यो सेन्ट्रल युरोपको लडाइँ हुँदाखेरि पूर्वतिर त रसियासँग लडाइँ भइरहेको थियो, पश्चिमतिरबाट जुन अलाइड फोर्सेसहरू थियो, क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, अर्को धेरै थिए देशहरू, न्युजिल्यान्डदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर सबै। अब यिनीहरू कसरी युरोपमा हमला गरेर आउलान् भनेर जर्मनीले सोच्दाखेरि यिनीहरूले के सोचेका थिए भनेपछि, इफ यु रिमेम्बर, पास डे क्यालेदेखि नर्थमा चाहिँ बेल्जियम, बेल्जियमपछि नेदरल्यान्ड र अनि नर्थ सी, त्यो एरियाबाट यिनीहरू आउलान् भनेर यिनीहरूले आकलन गरिरहेको एक्सपेक्ट गरिराखेको हो। अब उनीहरूको फ्रन्ट त्यसकारण कतातिर थियो त? जर्मन फौजको फ्रन्ट अलोङ द कोस्ट, त्यो कोस्टबाट भएर आउनाले उनीहरूले दे वर अर्गनाइज्ड टु फाइट द इनकमिङ अथवा offensive from the purely from the west. त्यो नगरेर यिनीहरूले के गर्यो? 6 जुनमा नर्मान्डी ल्यान्डिङ। नर्मान्डी भने कहाँनिर छ? ठिक पेरिस भन्दा चाहिँ साउथ वेस्टमा, अझ पास डे क्याले भन्दा पनि दक्षिणमै। त्यसबाट माथितिर आउलान् भनेको नर्मान्डी ल्यान्डिङ के गरिदियो? तलै गरिदियो। भने चाहिँ अब फ्रन्ट चेन्ज गर्नु परेन जर्मनहरूले? पश्चिमपट्टि फर्किएको पुरै डिफेन्सको अथवा आर्म्ड फोर्सेसको फ्रन्ट कतातिर फर्किने भयो? फ्रान्सतिर फर्किने भयो नि। अब फ्रन्टले चेन्ज गरेपछि त के हुन्छ? उसको रियरलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो लड्ने भनेर जुनको उनीहरूको योजना थियो, उनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन अफ जुन फोर्सेस थियो, यही नै हो डिस्ट्रिब्युसन भने, त्यो सबै चेन्ज गर्नु पर्यो ठाउँ। भनेपछि द्याट इज द चेन्ज अफ फ्रन्ट अथवा द्याट डिसलोकेट्स डिस्ट्रिब्युसन अथवा अर्गनाइज अफ इनिमी फोर्सेस। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि ठुलो राम्रोसँग यो सरप्राइज हासिल गर्यो भने सो द्याट कजेज चेन्ज अफ फ्रन्ट, त्यसलाई एउटा डिसलोकेसनको रूपमा लिन सकिन्छ। किनकि फेरि अर्गनाइज हुनलाई इट टेक्स टाइम, लङ टाइम। विभिन्न ठाउँमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार फौजहरूलाई राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बीमा के भन्छ यहाँ? डिसलोकेसन अब्लाइजेस इनिमी फर रिएडजस्टमेन्ट। अघि मैले भने रिएडजस्टमेन्टको लागि टाइम लाग्छ, निकै टाइम लाग्छ। अनि रिजल्टेड एक्सन अफ मनुभर सेपरेट्स इनिमी फोर्सेस फ्रम इच अदर। भित्रको जुन एयर छ, आर्म्ड फोर्सेस भित्रै चाहिँ जुन आर्टिलरी छ, त्यसपछि आर्मर होला अथवा मरिन्स होला, लजिस्टिक्स होला, विभिन्न ठाउँमा
त्यसलाई फेरि रिएडजस्ट गर्नु पर्यो, फेरि मिलाउनु पर्यो। अब एउटा अर्कोसँग छुट्टै हुन्छ, सहयोग नै मिलाउनु गाह्रो पर्छ। यसले गर्दाखेरि दुईटै फङ्सनल पक्षमा पनि इमोसनल पक्षमा पनि उनीहरूको जुन बोन्डेज छ, उनीहरूको सहकार्य छ, उनीहरूको जुन कन्फिडेन्स छ, काम गर्ने इच्छा शक्ति छ, त्यो सबैमा असर पर्छ यसले, त्यो फ्रन्ट चेन हुनसाथ। यो त कमसेकम दक्षिणतिरबाट आयो, पछाडिबाटतिर आइदिए त झन् के हुन्थ्यो, गाह्रो पर्थ्यो नि। अनि enemy's line of supplies to be endangered. It will ultimately menace the routes which enemy could use to establish or to retreat to base or homeland. अब यो जुन हामी डिस्लोकेसन भन्छौँ, यो डिस्लोकेसनको काम नै के हो भनेपछि यसले जुन कोहेजन हो, एकजुटता, सम्पूर्ण लड्ने फौजको जुन एकजुटता हो, अथवा त्यहाँभित्रको जुन कोअपरेसन, उनीहरूको सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धलाई, त्यो कोहेजनलाई कसरी विच्छेद गर्ने, अथवा त्यो सम्बन्ध भने के हो त? वाट इज दिस कोहेजन? कम्ब्याट सिस्टम फङ्सन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि कम्ब्याट सिस्टममा हेऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि फायर, कम्ब्याट सपोर्ट सिस्टम, प्रोटेक्सन भनेपछि खाना, लुगा, त्यसो तपाईँहरूको इक्विपमेन्ट, हतियार, औषधिमूलो, त्यो मात्र नभएर फर्मेसन्सहरू, एडभान्स गार्ड भन्छौँ नि हामी, अथवा रियर गार्ड, फ्ल्याङ्क गार्ड, कसरी अर्गनाइज हुने गरेका छौँ, आफूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि मोबिलिटी, वाट आर द मिन्स अफ मोबिलिटी, एयर, ग्राउन्ड, माथि, अथवा यसको स्पिडदेखि लिएर सबै कुराहरू। त्यसपछि लिडरसिप पक्ष भयो, अथवा लिडरसिपलाई हामी मोरल भने पनि हुन्छ, नैतिक पक्ष भने पनि हुन्छ। अनि यही लिडरसिपभित्र तिनवटा कुराहरू आउँछन् होइन, कमान्ड कन्ट्रोल र इन्टेलिजेन्स कुराहरू आउँछ। कमान्ड कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ एउटा सानो लिडरसिपको मुन्तिरमा चाहिँ सानो ग्रुपहरू होला, कमान्ड कन्ट्रोल एलिमेन्ट्सहरू होला, त्यस कम्युनिकेसन होला होइन। अनि इन्टेलिजेन्स कुराहरू भयो। त्यसपछि कम्ब्याट कम्पोनेन्ट्स, लड्नलाई मान्छेहरू त चाहियो, कम्ब्याट कम्पोनेन्ट्सको अर्गनाइजेसन। सो दिस अल मेक्स दि कम्ब्याट फङ्सन सिस्टम अथवा कम्ब्याट सिस्टम फङ्सन्स। द फङ्सन्स फायर नभएर भएन, प्रोटेक्सन कुराहरू नभएर भएन, मोबिलिटी नभएर भएन, लिडरसिप नभएर भएन, युद्ध गर्ने मान्छेहरू नभएर भएन, आफूलाई बचाउनै पर्यो। सो दिज आर द कम्ब्याट सिस्टम्स। यो सबै काम गर्नको लागि, यो फङ्सन्सको लागि अर्गनाइजेसन त फरक छ नि त। जस्तै अब फायर भन्न सायद वेयर डु गेट फायर फ्रम, इन्फेन्ट्रीको पनि आफ्नो फायर हुन्छ, आर्टिलरी चाहियो। फायर भन्ने कुरा इन्जिनियर्सबाट पनि पाउन सकिन्छ, एयरबाट पनि पाउन सकिन्छ, आर्मरबाट पनि पाउन सकिन्छ। तिनीहरूलाई कसरी कहाँ राख्ने, कसरी इम्प्लोय गर्ने, प्रोटेक्सन कुराहरू, अनि मोबिलिटी कुराहरू, कम्ब्याट कम्पोनेन्ट्स धेरै किसिमको छ। यो सबै कुराहरूले, यो सबै काम गर्नलाई यो त एउटा सिस्टममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै सिस्टमभित्र यिनीहरू यो अर्गनाइजेसनले काम गर्दाखेरि एउटा कोहेजन दिन्छ कि एकजुटता। कसरी हामी एकजुट भए हुन्छौँ। अनि ड्यामेज एट ओन अर्गन अफेक्ट्स फङ्सन एट द अदर। एउटा मोबिलिटीको अथवा चाहिँ एउटा फायर कुनै सिस्टममा चाहिँ असर पर्यो भने यसको असर अरू एलिमेन्ट्समा पर्छ, मोबिलिटीमा पर्ला। अथवा मोबिलिटीमा असर पर्यो भने चाहिँ टाइममा चाहिँ प्रोटेक्सन हुन सक्दैन। फायरको बढी इफेक्ट पर्यो भने चाहिँ प्रोटेक्सनमा गाह्रो पर्ने हुन्छ। कम्ब्याट सपोर्ट सिस्टम आएन भने चाहिँ यु विल नट बी एबल टु मुभ। त्यसकारण यो विभिन्न किसिमको जुन भित्र पार्ट्सहरू छ, अर्गनहरू छ, तिनीहरूको आफ्नै रोल छ। द इफेक्टिभनेस अफ सिस्टम वुड बी न्युट्रलाइज्ड, रिड्युस्ड अर डिस्ट्रोयड। त्यसमा हामी स्ट्राटेजीमा के कुराहरू भन्छौँ भने तिनवटा कुराहरू, रिडक्सन, न्युट्रलाइजेसन र डिस्ट्रक्सन। यो के कति गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यहाँबाट यो कोहेजनलाई बर्बाद गर्नको लागि हाउ सुड दे बी न्युट्रलाइज्ड, हाउ सुड दे बी रिड्युस्ड, हाउ सुड दे बी डिस्ट्रोयड कम्प्लिटली अथवा टेम्पोररीली, पर्मानेन्टली, कुन जसमा मात्रामा गर्ने हो। त्यसबाट यो जुन टोटल अर्गनाइजको जुन इन्टेग्रिटी छ, यो टोटल इन्टेग्रिटीलाई कसरी फ्र्याक्चर गर्ने भने नै अथवा फ्र्याक्चर गर्ने काम नै इट इज डिसलोकेसन। पहिला फिजिकल डिसलोकेसन हुन्छ, अनि त्यो फिजिकल डिसलोकेसनले अल्टिमेटली अनि साइकोलोजिकल डिसलोकेसन गर्छ। अनि साइकोलोजिकल डिसलोकेसन भने केही भन्दाखेरि इट इज कज एन्ड इफेक्ट, the cause being the physical dislocation that will
result into psychological dislocation. The physical effects are के कस्तो छ, so that will give the result is a result of strategic advantages circumstances भनेर हामी अघि कुरा गरिरहेका थियौं। त्यसले नै खास गरेर physical dislocation भएर psychological dislocation हुने हो। The dislocation will enhance if the physical effects were imprinted swiftly in the mind of the commander, leaving him with the impression he was trapped. अब कुन रूपमा चाहिँ फिजिकल डिस्लोकेसन भयो, यसको आफ्नै म्याग्निट्युड होला र कति चाँडो कसरी सडनली अथवा चाहिँ ढिलो चाँडो यसको छाप, खास गरेर यो साइकोलोजिकल डिस्लोकेसन भनेपछि कमान्डरको टाउकोमा आउने हो, अरूको भन्दा पनि कमान्डरकै टाउकोमा आउनुपर्छ, किनकि डिसाइड गर्ने नै उही हो। अब यसमा यो यस्तो अवस्था आउनु पर्यो जुन अवस्थामा चाहिँ त्यो कमान्डरले ओहो अब त बर्बाद भयो, I have been trapped, I have been isolated, they will easily destroy me भन्ने किसिमको एउटा जुन डर त्रास भय हुन्छ त्यो चाहिँ अब बन्न पर्यो। यो कसरी बन्छ भन्दाखेरि फिजिकल डिस्लोकेसनले। such as success of attacks launched from flank अथवा attacks launched from rear or through the encirclement can be credited or they can attribute to dislocation as a natural result of man's cognitive sensitivity. अब त्यो cognitive sensitivity ले चाहिँ अब बर्बाद भयो, पेरिल, अब खतरा, अब सिद्धिने भयो भन्ने किसिमको जुन त्रास आउँछ त्यो डर त्रास चाहिँ निर्णय गर्ने त इट इज cognitive sensitivity. Cognitive sensitivity भने के भने चाहिँ so every one of us has we have a brain and this is a conscious brain. The conscious brain मा के हुन्छ भनेपछि every moment we are experiencing, every moment there are a lot of sensations, feelings, thoughts coming and going. तर विभिन्न किसिमको इमोसन्सहरु आउँछ अनि एउटा कग्नाइटिभ फंक्सन हुन्छ। कग्नाइटिभ फंक्सन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इन्टेलेक्ट हुन्छ, प्र्याक्टिकल इन्टेलिजेन्स अथवा इन्टेलेक्ट, त्यसले निर्णय गर्छ भय, त्रास, डर, उत्साह, विभिन्न किसिमको जुन हाम्रो इमोसन्सहरु छ नि त्यो कुन किसिमको इमोसन्स हो भनेर चाहिँ यो कग्नाइटिभ सेन्सिटिभिटीले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्नलाई त्यो वातावरण पुर्याउने नै यो फिजिकल आइसोलेसन। अब यसको विभिन्न म्याग्निट्युड होला, विभिन्न म्याग्निट्युड अनुसार चाहिँ हामीले डर त्रास फिल गर्छौं। अनि कुनै अवस्था धेरै नै खतरा हुने भयो भने हामीले हात खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नर्मली के भन्छन् भनेपछि इट इज नट द डाइङ म्यान दैट डिसाइड्स टु सरेन्डर, it is always the living man who decides to surrender or to fight. अनि त्यो मान्छेले के भन्छ भनेपछि if I leave I can resist later, but now if I fight I might be killed. त्यसकारण अफेन्समा जाने मान्छेले अथवा आफ्नो दुश्मनलाई हामीले त्यो वातावरण दिनु पर्यो, त्यो त्रास दिनु पर्यो। त्यसले if the enemy tries to continue to fight, enemy will die. So we should make him believe that he will die if he continues to fight. So if he wants to surrender, he will still have time in future to resist. त्यसकारण यो साइकोलोजिकल डिस्लोकेसन भनेको चाहिँ त्यो फिलोसोफिकली हेर्दाखेरि। अनि given his absolute fear, living man decides to surrender now, perhaps with some wish to resist later. यसलाई मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरे। अब एउटा साधारण यो उदाहरण हो, यो उनले लिडल हार्टले भनेको एउटा सम्झिनुस्। एउटा मान्छे, त्यो मान्छे चाहिँ एउटा उभिराखेको छ कुनै ठाउँमा। सरी के भयो, एउटा मान्छे उभिराखेको छ। त्यो उभिरहेको मान्छेलाई मान्छेसँग तपाईँ लड्न छ भने तपाईबाट अगाडि जानुभयो भने त के हुन्छ, उसलाई त थाहा हुन्छ यु आर कमिङ अगेन्स्ट हिम एन्ड यु विल अल्सो नो कसरी तपाईलाई रियाक्ट गर्ने, कसरी काउन्टर मुभ गर्ने। यु विल गेट मोर अर्गनाइज्ड, यु विल प्रिपेयर हिमसेल्फ। त्यो मात्र नभएर
त्यसको पछाडि अरु के हुनुपर्ने हो, कस्तो अवस्थामा हुनुपर्यो उसलाई सबै थाहा हुन्छ. He is ready to fight against you. तर if you come to fight to him from his behind, he will not know. And to fight to you with his arms, you will have to make a turn. फर्किनु पर्ने हुन्छ. फर्किँदाखेरि त समय लाग्छ. त्यही समयमा हो, when he doesn't see you, when he doesn't know you, suddenly, because you have surprised him, you can give him a blow. The blow, after with your blow, he can fall down, or अथवा उसलाई एकदम झन्झनाएर कन्फ्युजनमा पनि आउन सक्ने हुन्छ. So in the same time, अरु के छ त्यहाँ, you can exploit the situation. त्यस्तै किसिमले एउटा आर्मीलाई हेर्नुभयो भने, an army like man can properly defend his back from a blow without turning around to use its arms in the new direction. Turning temporarily unbalances an army as it does a man. And with the former of the army, the period of instability is inevitably much longer. In consequence, the brain is much more sensitive to any menace to its back. किन फर्किँदाखेरि त टाइम लाग्छ. फेरि त्यो उभिरहेको मान्छे फर्किँदाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ फर्किँदाखेरि एउटा खुट्टा त उठाउनै पर्ने हुन्छ, एउटा खुट्टा मात्र भैमा हुन्छ. सो हि इज नट ब्यालेन्स्ड. अलिकति छोयो भने पनि उसले ढल्ने सम्भावनाहरू हुन्छ. तर जो मान्छेले पछाडिबाट आइसकेर त्यो जो मान्छेले हान्छ, त्यो हान्ने मान्छेको त दुईटै खुट्टाहरू भैमा हुन्छ. हि इज मोर ब्यालेन्स्ड. है, कुरा यही नै हो, साइकोलोजिकल डिस्लोकेसन. साइकोलोजिकल डिस्लोकेसनकै क्रममा it is the impression that the physical dislocation makes on the minds of commanders and is strongest when it comes suddenly. So when it is sudden, or when there appears no way to counter the dislocation. अब he is not prepared. अघि सुरुमा माथि हामीले कुरा गरेका थियौं, when somebody comes suddenly, he is not prepared to react. So it takes time. It is very difficult to counter the dislocation. Therefore, psychological dislocation fundamentally springs from this sense of being trapped. अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु 1971 को ईस्ट पाकिस्तानको. ईस्ट पाकिस्तानको कथा त तपाईहरुलाई थाहा छ. ईस्ट पाकिस्तानमा पहिला चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै अगाडि कुरा हो, 1971 मा यु वर नट बर्न. पश्चिम पाकिस्तान पनि थियो, पूर्वी पाकिस्तान पनि थियो अहिलेको बंगलादेशमा. अनि पूर्वी पाकिस्तानमा धेरै जसो पपुलेसन बढी भएर पनि राज चाहिँ पश्चिम पाकिस्तानकै हुन्थ्यो. उनीहरुले आफूलाई इलिट्स भन्ने सम्झिन्थे. त्यसबाट फौजमा पनि उनीहरुकै बढी, सरकारमा पनि उनीहरुकै मान्छे धेरै, जहिले पनि उनीहरुकै पश्चिम पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुने, प्रेसिडेन्ट पनि उतै हुने, फौजमा ठुलठुलो जर्साहरु पनि उनीहरुको मात्र हुने, ब्युरोक्रेसीमा त्यस्तै. उनीहरु आएर त्यसलाई एउटा कोलोनाइज गरे जस्तो त्यहाँ बस्ने. त्यसबाट विद्रोह भयो सुरुमा 70 तिर नै. त्यहाँ यति धेरै ठुलो विद्रोह भयो कि त्यो पश्चिम पाकिस्तानीहरु त्यो फौज चाहिँ देयर वर अबाउट 100,000. उनीहरुले जताभावी भद्रगोलसम्म चाहिँ रेप गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ एक्सप्लोइट गर्नेदेखि लिएर नराम्रो काम गरेर अनि त्यहाँ रिभोल्युसन सुरु भयो. सो दे बंगलादेशहरुलाई दे कॉल इट लिबरेसन वार. अनि इन्डियासँग मिलेर एउटा बाहिनी पनि बनायो उनीहरुले, मुक्ति बाहिनी भनेर. त्यसमा मुक्ति बाहिनी र इन्डियन आर्म्ड फोर्सेस मिलेर के योजनाहरु बनायो. अनि बर्खाको समय थियो, बर्खाको समयले गर्दाखेरि यो युद्धलाई अगाडि सारे. तर त्यो युद्ध इन्डियाले छेड्न भन्दा पहिले नै पाकिस्तानले प्रिएम्प्टिभ 6 ठाउँमा एकै दिनमा सुरुमै एयरफोर्सबाट हमलाहरु गरे. अनि इट वाज अन 3 डिसेम्बरमा इन्डियाको 9वटा डिभिजनहरु अहिलेको बंगलादेश अथवा त्यसबेलाको पूर्वी पाकिस्तानभित्र छिरे. त्यो अवस्थामा के थियो भने 3 डिसेम्बरको अवस्थामा चाहिँ जुन बे अफ बेंगाल छ, बे अफ बेंगालमा पूर्ण रूपमा इन्डियाले नेभल ब्लकेट गरेको थियो. अनि एयर स्पेस पनि कम्प्लिटली इट वाज अन्डर इन्डिया. एयर सुपेरियरिटी इन्डियाको नै थियो. अनि ढाकाको वरिपरि जति एयरपोर्ट थियो त्यो बर्बाद गरिसकेको थियो. सो त्यो 9वटा डिभिजनले ढाकाको वरिपरि सबैलाई घेर्यो. सो दे वर इन्सर्कल्ड. त्यो इन्सर्कल भइसकेपछि
सम्बन्ध त सबै टुट्यो वेस्ट पाकिस्तानसँग. So they were completely dislocated. There was no food coming, no reinforcement coming from any dimension, air or water. जमिनमा त अब बीचमा समयमै भएन. 2000 किलोमिटर टाढा पर्यो र जनताहरुबाट पनि कति पनि सपोर्ट थिएन. If they continued to fight, sooner or later they were going to die. त्यसकारण आधा घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो इन्डियाले. They were required to sign the surrender instrument or fight. So Lieutenant General Niaji decided to surrender. यतापट्टिबाट इस्टर्न कमान्डको चाहिँ जनरल अरोरा थिए लेफ्टिनेन्ट जनरल. र यो युद्ध 1971 को युद्ध चाहिँ इन्डियाले जित्यो र पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो. So that is one example of dislocation and also psychological dislocation. Psychological dislocation resulted because of the physical dislocation in terms of fear, so they surrendered. Okay. To dislocate an enemy in this way requires one to put himself in the shoes of an opponent, determine the course of action he might least suspect, and then strike in just that way. Okay. फेरि यसैलाई हामी स्ट्र्याटेजी अफ प्यारालाइसिस पनि भन्छौँ, स्ट्र्याटेजी अफ इन्डाइरेक्ट अप्रोच पनि भन्छौँ. यो प्यारालाइसिस भने के भनेर फेरि कन्फ्युज होला तपाईहरुलाई. त्यसैले प्यारालाइसिस किन भन्छन् भनेर पनि बुझ्नु पर्यो. प्यारालाइसिस भने चाहिँ एउटा यो मेटाफोरिक टर्म हो के. मेटाफोरिक भने चाहिँ अब यसलाई त्यही इन्डाइरेक्ट अप्रोच नभनेर यसको सट्टामा चाहिँ अर्को प्यारालाइसिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ अलि बढी राम्रोसँग जोड दिएर बुझाउनलाई प्यारालाइसिस भनेर भनियो. अघि हामीले माथि सिस्टेमिक फंक्सनको कुरा गर्यौं, यो त्यही नै हो. वार फाइटिङ इज एन अर्ग्यानिक कन्सेप्ट. जो मान्छेले युद्ध लड्छ नि दुवैतिर, सो दिस इज लाइक एन अर्ग्यानिक कन्सेप्ट. एउटा बडीले कसरी काम गर्छ, बडीभित्र हाम्रो बडीभित्र विभिन्न किसिमको पार्ट्सहरू छ. देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइन्ड्स अफ अर्गन्स इनसाइड. किडनी अथवा रेनल सिस्टम भनौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम भनौँ, अनि रेस्पिरेटरी सिस्टम भनौँ, ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम भनौँ, नर्भस सिस्टम भनौँ. देयर आर सो मेनी सिस्टम्स विदिन द सिस्टम. सो दिस इज द अर्ग्यानिक सिस्टम. त्यसमा इमेजिन हाम्रो बडीमा के हुन्छ. इमेजिन अ ब्रेन, स्पाइनल कर्ड, अनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, अनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम. सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेन, स्पाइनल कर्ड, त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्छ. अनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको त्यो फेरि स्पाइनल कर्डबाट शरीरको जहाँसुनी खुट्टा खुट्टामा, हातमा, विभिन्न अङ्गमा सानो 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 त्यो रेसाहरू गएको तपाईले कहिले देख्नु होला, खसी काट्यो भने त्यो हेर्नुहोस्. सो दिस इज अल नर्भस सिस्टम. यो सबै कमान्ड नै ब्रेनबाट आउँछ. शरीरमा बढी तापक्रम भयो, तापक्रम त घटाउनु पर्यो, अनि ब्रेनले आफै काम गर्छ त्यसलाई कसरी घटाउने भनेर. शरीरमा भोक लाग्यो अथवा पानी तिर्खा लाग्यो, के गर्ने. शरीरको ब्लड प्रेसर बढ्यो, किन बढ्यो. धेरै केमिकल्स कुराहरू हुन्छ, हर्मोन्स कुराहरू हुन्छ. यो सबै कुराहरू केले काम गर्छ, त ब्रेनले काम गर्छ. सो दिस इज अर्ग्यानिक. सो वार इज अ सिस्टम अफ फंक्शन्स. सो दिस इज कॉल्ड अर्ग्यानिक फंक्शन अथवा सिस्टमिक फंक्शन. सो नर्भस सिस्टमले के काम गर्छ. इट कमान्ड्स, इट कन्ट्रोल्स, and it sustains the whole human body अथवा maintains bodily cohesion. त्यस्तै किसिमले if the nervous system is disconnected, the other organs will be disconnected. अथवा organic जुन cohesion छ that will be dislocated, अनि that means war surely collapses. यही नै हो. अनि यो मैले अरु कुराहरु भनिसके, वार फंक्शन्स कुराहरु, यो विभिन्न जुन भित्रका कुराहरु छन्, यो विभिन्न काम गर्ने चाहिँ जुन फंक्सनहरु छ, यसका अर्गनाइजेसनहरु छन्. सो these are the systems within the systems. They all make a organic system. र योलाई काम गर्ने के छ हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ there are commanders, there is C3I leadership. त्यसले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो. त्यसलाई तोड्नु भयो भने so you broke nervous system. So that is the paralysis.
अब केही एक्जियम्सहरू छ, एक्जियम अफ इन्डिरेक्ट अप्रोचहरू। त्यहाँ केही यस्ता बुदाहरू छन्, त्यहाँ केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू छन्, केही महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू छन् जुन सूत्रलाई चाहिँ ध्यान दिइराख्यो भने चाहिँ यो इन्डिरेक्ट अप्रोचलाई सफल गर्न सजिलो हुन्छ, अथवा एक्चुअलाइज गर्नलाई कार्यार्थको लागि यसलाई कसरी यसलाई एक्चुअलाइज गर्ने अथवा यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने इन्डिरेक्ट अप्रोचलाई, त्यो कामको लागि चाहिँ यो कुराहरूलाई हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। ओके, एडजस्ट योर एन्ड टु योर मिन्स, यसलाई हामीले धेरै ठाउँमा कुरा गरेका छौँ। यो जहिले पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य के छ, उद्देश्य अत्यन्तै धेरै ठुलो छ कि सानो छ, हामीसँग मिन्स के छ, अब यसको रिलेसनको अवस्था मिलाउनु पर्यो। एट द सेम टाइम प्रिन्सिपल अफ इकोनोमी जो छ त्यसलाई पनि ध्यानमा दिनु पर्यो। किप योर अब्जेक्ट अलवेज इन माइन्ड, सबै कमान्डर्सहरूले हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो, पोलिटिकल अब्जेक्ट के छ र हाम्रो मिलिट्री अब्जेक्टिभ के छ, तिनीहरू चाहिँ मेल खान्छ नि खाँदैनन्। र सधैँ यो चाहिँ पोलिटिकल अब्जेक्टमा असर पर्छ कि के छ काम गर्दाखेरि, पछि गएर लामो इन लङ कोर्समा त्यो चाहिँ ध्यान दिइरहनु पर्ने हुन्छ। चुज द लाइन अफ लिस्ट एक्सपेक्टेसन र एक्सप्लोइट द लाइन अफ लिस्ट रेसिस्टेन्स। यो दुईटा नै कुरा मिल्यो भने आपसमा, लिस्ट लाइन अफ एक्सपेक्टेसन र लिस्ट लाइन अफ रेसिस्टेन्स भने एउटै नै हो, टु साइड्स अफ वान कोइन, वान इज साइकोलोजिकल, द अदर इज फिजिकल। यो दुईटा मिल्यो भने डिसलोकेसन चाहिँ सम्भव हुन्छ र राम्रोसँग हुन्छ। टेक अ लाइन अफ अपरेसन विच अफर्स अल्टरनेटिभ अब्जेक्टिभ्स। त्यसैले युद्धमा चाहिँ यो अल्टरनेटिभ अब्जेक्टिभ्स हुन एकदम जरुरी हुन्छ। स्ट्राटेजिक लेभलमा, अपरेसन लेभलमा देयर सुड बी मेनी अल्टरनेटिभ अब्जेक्टिभ्स। त्यो चाहिँ आर्मीले युज गर्ने अथवा आर्मीले डिस्ट्रोय गर्ने अथवा एयरले गर्ने अथवा केले गर्ने हो। त्यो देयर सुड बी मेनी डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन अल्टरनेटिभ अब्जेक्टिभ्स त्यो बनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो मात्र नभएर प्लान्सहरू पनि अपडेटेड हुनु पर्यो। अनि यो जुन मुभमेन्ट्सको अथवा मनोभरको लाइन्सहरू छ, सरप्राइजको कुराहरू छ, सरप्राइज भएन भने के गर्ने। सो देयर आर मेनी अल्टरनेटिभ्स। इन्स्योर द्याट बोथ प्लान एन्ड द डिस्पोजिसन्स आर फ्लेक्सिबल एडाप्टेबल टु सर्कमस्टान्सेस। यो योजनाकै यो फ्लेक्सिबिलिटीको कुराहरू। डु नट थ्रो योर वेट, यो तलको दुईटा जुन पोइन्ट छन् यी नेगेटिभ कुराहरू हुन्। डु नट थ्रो योर वेट इन्टु स्ट्रोक whilst your opponent is on guard. Do not renew an attack along the same line after it is once failed. अब एकछिन ब्रेक लियौँ 10-12 मिनट है, अनि त्यसपछि we will go on to leadership कुराहरू है। हेलो जेन्टलमेन। ओके सर, हस् हजुर, थ्याङ्क यू। Major Hari, are you there? Yes, bro, I am here. How are you, brother? So, सुन न, तिमीले त्यो मिनिङ पाएका थियौ नि, त्यो हिजोको सरले भन्छ नि, अहिले त्यहाँ राजेन्द्र सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के को Police are coming भन्ने छ नि त्यो। म उस
आज अहिले थिएन यार अब त्यहाँ उ आइसोलेसन डेड बडी म्यानेजमेन्टमा गएको थिएँ त्यही भएर दिउँसो क्लास लिनु भएन होइन ए होइन सरले पठाइदिनु भएको छ तिमीलाई होइन कि सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्या ओके आई विल सी इट तिमीले आज दिउँसोको मिस गरे हो करेन्ट अफेयर मैले आज लिनु भएन उता डेड बडी म्यानेजमेन्टतिर जानु पर्यो हिजो अस्तिको पावर पोइन्टहरू सरले हालिदिनु भयो र अहिलेको आज दिउँसो मिस गरे होला आजको नि हालिदिनु हुन्छ हेलो अरू के छ यार वाट एभर दसैँ प्लान Okay. Honey, how many of you are there on my other side? कति हो 10-12 जना हो कि अलि बढी हो अलि बढी छ होला सर कोही अब कामको नेचरले गर्दा सधैँ उ गर्न एटेन्ड गर्न नसक्ने हुन्छ सर ए सबै काठमाडौँमै हो कि बाहिर हो बाहिर काठमाडौँ भ्याली सबै अल पार्ट अफ नेपाल सर सबै ठाउँमा छ सर ए अब यो खासमा चाहिँ यो टपिक इज मोर अबाउट लिडरशिप but with reference to strategy of indirect approach. He is not a military leader. He left army when he was just a captain. So he served, he worked, he contributed in academic sphere. So academic क्षेत्रको he is a leader. जुनसुकै लिडरमा पनि उसको पर्सनालिटी अनुसार तिमीहरूले यो स्टाफ कलेजमा पनि पढ्नु के रे a man requires to have different kind of traits जसा अलिकति आवाज अलि मधुर भइराछ हजुर ओके हेलो नाउ क्यान हियर हजुर ओके ओके सो हामी विभिन्न ट्रेट्सहरु हेर्छौं नि कुनै पनि मान्छेमा उसको विल पावर होस् इन्टेलेक्ट होस् डिटर्मिनेसन इन्टिग्रिटी अनेस्टी टिमवर्क कम्युनिकेसन स्किल्स सेल्फलेसनेस ह्युमिलिटी कम्प्यासन भनेर विभिन्न कुराहरू अब वी शुड कन्सिडर हिम नट एज अ मिलिटरी लिडर बट अ लिडर मोर डेडिकेटेड who has contributed in the field as academic sphereमा उहाँले के काम गर्यो कसो गर्यो भनेर त्यहाँ त he doesn't lead your organized armed forces or organization like so he leads now as an academician so academician को अन्तर्गतमा त comes the whole world not only his own country so he is leading all of us so we should look at him as an academician तैपनि उहाँलाई मिल्दो किसिमको उहाँको जिम्मेवारी अनुसार उहाँले गरेको काम अनुसार यसो केही डेफिनेसनहरुलाई हेरौं जस्ट डिस्क्राइब के हो भने तपाईहरुले when you write about him
So accordingly, after अनुभव अनुसार, after perception अनुसार, you can write on your own. It's not leaders only. What do they do? Leaders examine and interpret situations, and they build an inspiring vision. Disturb हो के हो? Hello. Shall we start? Yes, sir. Okay. So leaders examine and interpret situations. They build an inspiring vision. Vision भनेपछि हाम्रो सँगै भविष्यमा डिस्टर्ब हो माइक अन छ हजुर Huh? Okay. So leadership also is about mapping out where you need to go to win as a team or an organization, and it is dynamic, exciting, and inspiring. This is all with reference to Liddle Hart. A leader self-actualizes on one's own volition, accepts demands put on him, applies his personal experience, qualities, abilities, and resolves issues, problems. This influences others and helps achieve their goals. This is about science and art. यो धेरै ठाउँमा साइन्स एन्ड आर्ट भनेर आउँछ अनि हामी स्ट्राटेजीको डिफाइन गर्दाखेरि पनि दिस एन्ड आर्ट भनेर भन्छौँ अथवा स्ट्राटेजी आर्ट एन्ड साइन्स अफ यस्तो यस्तो भनेर भन्छौँ यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ व्हाट इज दिस साइन्स व्हाट इज दिस आर्ट साइन्स भन्दाखेरि with reference to war अथवा with reference to military any knowledge about anything that we study that we have in our mind that we have in our books that we have experienced. So this is all about science, which could be principles, which could be theories, which could be even pure science, such as the artillery, the artillery fire, which could be about the computers. So any knowledge, any information, or any methodology, कुनै काम गर्नलाई जुन मेथोडोलोजी छ जस्तै एप्रिसिएसनको मेथोडोलोजी भनौँ फर्मेट भनौँ सो एभ्रिथिङ दिस इज अल अबाउट साइन्स आर्ट भने के भनेपछि सो दिस आर्ट इज बेस्ड अन साइन्स कम्प्लिटली बेस्ड अन साइन्स त्यही साइन्सलाई प्रयोग गरेर त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गरेर त्यो विज्ञानलाई प्रयोग गरेर हाम्रो समस्या सुल्झाउनको लागि जुन हामी एउटा सोचबाट योजना बनाउँछौँ अथवा कुनै प्रोपोजिसन बनाउँछौँ समस्याको समाधान गर्छौँ सो द्याट इज एन आर्ट द्याट इज कल्ड आर्ट सो आर्ट इज मोर अबाउट डुइङ मोर अबाउट क्रिएटिङ whereas science is more about just knowledge principles okay so a leader self actualizes on one's own volition accepts demands put on him applies his personal experience qualities abilities resolves issues so resolving issues is an act of art so this influences others and helps achieve their goals there are Liddle Hartley whatever he did in his book that is an art that is an act of art
र उहाँले आफ्नो ज्ञानबाट विचार गरेर सोचेर विभिन्न ठाउँलाई चाहिँ अध्ययन गरेर पढेर जुन उहाँले एउटा आफ्नो कल्पना गरेर जुन विचार गरेर जुन लेख्नुभयो, सो द्याट इज अ ग्रेट पिस अफ आर्ट। तर त्यही ग्रेट पिस अफ आर्ट अब हाम्रो लागि चाहिँ द्याट इज जस्ट साइन्स। ओके, leadership is also about devotion, contribution, who finds purpose of life in any particular sphere, and his work gives a philosophy, purpose, direction, and motivation to accomplish a personal or collective goals. Your last line, your last paragraph, your punch line हो, यो नै कारण चाहिँ इन्डिकेटेड अप्रोच भनेर लिडर हार्टले जो गर्नुभयो यही विषयलाई गर्नु खोजेको हो। सो दिस डिस्क्राइब्स अबाउट हिज लिडरसिप। अब अगाडि जाउँ, अगाडि हेरौँ उनले के गरेको त्यस्तो। आई से अगेन, wounded twice in 1915 and then gassed during the Somme offensive of 1916. Liddle Hart was horrified at the lack of originality of the Allied commanders and their reckless waste of lives. यसले नै उनलाई इन्स्पायर गर्यो। द्याट वाज अ ग्रेट प्रब्लम, a great problem in front of me, academic challenge है, त्यो च्यालेन्जलाई उनले स्वीकार गरेको हो। डिस्क्राइबिङ द रिटायरमेन्ट अफ हिज बटालियन, अब यहाँ एउटा उनले एउटा पढेको सुनौँ, अचम्म लाग्दो छ। डिस्क्राइबिङ द रिटायरमेन्ट अफ हिज बटालियन फ्रम द फ्रन्ट आफ्टर द सोम अफेन्सिभ, लिडल हार्ट रोड, यो पहिलो दिनकै कुरा हो। यो लडाइँमा जाँदाखेरि उहाँले के भन्छ भनेपछि, द रिमेन्स अफ आवर बटालियन, जुन बटालियनले भाग लिएको थियो, द रिमेन्स अफ आवर बटालियन which had been more than 800 strong at the outset, set off back across no man's land in 3 small parties, in all less than 70 men without officers. 800 भन्दा बढी मान्छे चाहिँ बिहान युद्धमा जाँदाखेरि चाहिँ गयो, फर्किँदाखेरि चाहिँ जम्मा 70 जना पनि थिएन। त्यो बेलामा मान्छेको अवस्था के भयो होला? त्यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र भयो। त्यसमा एक त हजारौं मान्छे, लाखौं मान्छे मर्यो त्यहाँ एउटा ब्याटल्सहरुमा। त्यो मौकाले उनले एउटा इन्स्पायर गर्यो, त्यो उनले क्याच गरे। सो द्याट वाज एन अपर्च्युनिटी एक्सप्लोइटेड। ओन्ली द लिडर्स क्यान डु द्याट। ओके, his early version of the integrated approach to strategy was published first in his 1929 book, The Decisive Wars of History. त्यो चाहिँ 1929 मा सुरुमा। He retired in 27 मा रिटायर्ड भयो। अनि रिटायर्ड भइसकेपछि नै अनि he started writing। पहिलोचोटि उनको एउटा विचार मात्र केही रूपमा चाहिँ द डिसाइजिभ वार्स अफ हिस्ट्री भनेर लेखेको थियो उनले। त्यसमा अलिकति यो आयो। द कम्प्लिट फर्मुलेसन अफ द थ्योरी अपियर्ड इन स्ट्राटेजी पब्लिस्ड इन 1954। तर यसलाई पनि अझ उनले पछि फेरि 1964 मा फेरि एडिटिङ गरेर राम्रोसँग निकालेको, जो अहिले हामी पढ्छौँ स्ट्राटेजी भनेर त्यो किताब चाहिँ। With his recommendation of integrated approach or the strategy of paralysis and a reliance on fast-moving armored formations, Liddle Hart applied his ingenious approach to new technology. So he was required to adjust many things. He was required to understand the technology. अघि मैले तपाईलाई देखेँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीहरू आएको। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा त एटमिक बमहरू पनि दुईटा हानिसकेको थियो। त्यसपछि त्यस बेलाको प्लेन्सहरू धेरै, दे वर भेरी फास्ट, बिग, भेरी कैपेबिलिटीको, यो एयरको यो एरोनोटिकल टेक्नोलोजी पनि धेरै बढिसकेको थियो। सो देयर आर मेनी थिङ्स बाई सेकेन्ड वर्ल्ड वार, सबैलाई बुझ्न पनि पर्यो लेख्ने मान्छेले। सो इट वाज अ स्कोलास्टिक नोभेल्टी। सबैलाई बुझेर उनले जे काम गरे यो बुझ्नलाई नै धेरै गाह्रो पर्छ। So then when World War first effects were total failure in strategies and tactics, filling void with the very pragmatic approach was a great scholastic exploit अथवा academic exploit by Liddle Hart. It was a requirement. यो आवश्यकता नै थियो। यो आवश्यकता भएको हुनाले एउटा च्यालेन्ज ग्रुपमा सबैको अगाडि आयो, यसलाई कसले यसलाई निराकरण गर्ने। So he took the challenge. Accepting challenge is not easy. Liddle Hart as a leader, अब अगाडि के भनेपछि Liddle Hart became an intellectual leader of many, not a military leader, but he became an intellectual leader because of his indirect approach for both military and political leaders. And John F. Kennedy, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के भन्यो भनेपछि he is the captain of
he is not only a captain but captain of teacher, a captain who teaches the generals, and he put him above the generals. With reference to his criticism of Eisenhower, Eisenhower was president when John F. Kennedy was not. He had just returned from the Second World War. अनि उहाँको रिफर्म गर्नुपर्ने युनाइटेड स्टेट्सको सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि आर्मीको रिफर्म गर्नुपर्ने, एउटा आर्मीलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने, तर न्युक्लियर वेपन छ भनेर यो रिफर्म गर्नु खोजिरहेका थिएन त्यस बेलामा आइजनहरले। त्यसकारण उनलाई he asked him to listen to Captain Liddle Hart. त्यसकारण यो देखिन्छ उनको अवस्था, उनको कन्ट्रिब्युसनलाई उनले एउटा अप्रिसिएट गरे हो जोन एफ केनेडीले। द्याट सोज हिज लिडरसिप क्वालिटीको पक्षलाई। The integrated approach is insignificant not only in military sphere, it has also presented its humanistic, social, economical, and the lawful propensities. र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यो लिडल हार्टको जुन लेखाइ छ, लिडल हार्टको जुन व्यक्त भएका कुराहरू छ integrated अप्रोचमा, यसमा जति एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यसलाई तपाईँहरूले एनालाइज गर्ने हेर्नुभयो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष एउटा के हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ह्युमेनिस्टिक पक्ष। मान्छेहरू धेरै मर्यो नि, मान्छेहरू चाहिँ युद्धबाट सफर हुन त भएन, नट ओन्ली द मिलिट्री पर्सनल। अब त्यहाँ मैले 13 करोड जति त सिभिलियनहरू पनि मर्यो, सरी 13 करोड होइन 13 मिलियन, त्यत्रो नोक्सानी भयो, क्षति भयो। अरू मटेरियल नोक्सानी कति बेला आर्मीको त्यत्रो मान्छेहरू मर्यो 9 मिलियन, त्यो मर्न चाहिँ त भएन त्यसरी। सो यो सोच्नु चाहिँ ह्युमेनिस्टिक पक्ष हो, मान्छे त्यसरी मर्नु भयो नि युद्धमा त्यसरी कसरी कम गर्ने। अनि देयर आर मेनी अदर सोसियल कुराहरू छ, इकोनोमिक कुराहरू अनि लफुल। अब त्यसरी धेरै युद्धमा आवश्यकता नभएर मर्नु पनि कानुनी रूपले पनि यो बाध्यता त होइन, यो गल्ती भयो। त्यसकारण युद्ध कसरी लड्ने, युद्धमा लड्नलाई सुधारहरू आउनु पर्यो भनेर त्यो थ्योरीले त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछ। सो इट सुड बी टेकन एज अ लिडरसिप। पायनियरिङ एक्ट हो यो उनको। यो Liddle Hart's influence extended all over. It also became one of the key influences on the development of maneuver theory, a dominant element throughout 1990s, even embracing the theory of now effect-based operations भन्ने अहिले एउटा नयाँ थ्योरी छ 90s देखि सुरु भएको। यो इफेक्ट बेस्ड अपरेशन्स भने कस्तो भनेपछि यही इन्टिग्रेटेड अप्रोच भित्र नै अब युद्ध लड्न पर्यो भने योजना बनाउँदाखेरि राम्रो रिजल्ट्सको लागि चाहिँ त्यसमा के कुराहरू विभिन्न फेजेसहरुमा के डिस्ट्रय गर्नुपर्ने हो त, सबै डिस्ट्रय गरेर त भएन। इकोनोमिक फोर्सको कुरा त्यहाँ छ, समयको कुरा पनि आयो, त्यसबाट पोलिटिकल, कल्चरल, इकोनोमिकल, मिलिटरी सबै कुराहरूलाई ल्याएर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई प्लानिङ गर्दाखेरि यु हेभ टु मार्क, यु हेभ टु स्पट आउट। त्यो गरेर अनि प्रत्येक फेजरमा समय अनुसारमा चाहिँ अनि त्यही अनुसारको मिन्सहरू, मिलिट्री मिन्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ डिस्ट्रय गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट बेस्ड अपरेसन भन्छ अथवा इफेक्ट बेस्ड अप्रोच पनि भनेर भन्छ। अल्टिमेटली एज वर्ल्ड वार 1 सेकेन्डमा तपाईँले त अघि हामी छलफल गऱ्यौँ, सुरुमा चाहिँ यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारले पनि मोमेन्टम लिन सकेन, एकदम गाह्रो भयो। अनि बिस्तारै विथ द एडभाइस अफ लिडल हार्ट, इभन जर्मनीहरू चाहिँ अपोनेन्ट भए तापनि गुडिरियनदेखि लिएर अरूहरूले दे लिसन टु लिडल हार्ट एन्ड दे थ्योराइज द ब्लिट्जक्रिग। त्यो उनीहरूको विषयमा अब ब्लिट्जक्रिग भनेको त्यसको कन्सेप्ट के तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। दिस इज अ ब्लिट्जक्रिग इज अ स्ट्राटेजी अब ट्याक्टिक्स भने पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजी भने पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ मुभमेन्ट हो, मेकानाइजको चाहिँ आफ्नो आफूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्ने क्षमता, यसको मुभमेन्ट, यसको मोबिलिटीलाई एक्सप्लोइट गर्दा गर्दै एयरसँग मेलमिलाप गरेर कसरी युद्ध लड्ने र चाँडो चाँडो दुश्मनको चाहिँ धेरै नै क्षति नपुर्याएर कसरी सरेन्डर गराउने, यसको नीति नै त्यही नै हो खास इसेन्स। त्यसमा पनि लिटल हार्टको ठुलो हात छ त्यो एडभाइस गर्नेमा। त्यो किताबमा नै उनले लेखेका छन्, गुडिरियनको आफ्नो किताबमा पनि, रोमेलले पनि लेखेका छन्। उनको एउटा नोट छ अन द अदर साइड अफ हिल भन्ने एउटा किताब छ, लिटल हार्टले नै एडिट गरेको हो। त्यसमा के कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि छन्। त्यो मात्र भएर त्यसपछि अन द अलाइड साइड यो अल्टरनेटिभ अब्जेक्टिभको हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ,
त्यसलाई कसरी जर्मन त एकदम बलियो सबभन्दा उसले वर्षौँ अगाडिदेखि चाहिँ 1945 भन्दा अगाडिदेखि नै तयारी गरेर उसले प्रिपेयर गरेर आएको। अब यसलाई कसरी क्षति पुर्याउने भनेपछि अल्टरनेटिभ्स के त भनेपछि यसलाई त बाहिर तान्न पर्यो। त्यसकारण चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लडाइँ कहाँ छेडियो? नर्थ अफ्रिकामा छेडियो, इटलीमा छेडियो, होइन, इस्टर्न युरोपमा छेडियो, फ्रान्समा छेडियो। जो त्यो अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ बढ्यो। त्यो मात्र नभएर इन द फर्म अफ त्यस बेलासम्ममा चाहिँ एयरफोर्स बलियो भइसकेको थियो अनि यिनीहरूले एयरफोर्सलाई प्रयोग गरे र जर्मनहरूको जति पनि लाइन अफ कम्युनिकेसन्स थियो खास गरेर रेल जहाँबाट रिइन्फोर्समेन्ट्सहरू लजिस्टिकहरू अथवा डिप्लोयमेन्ट्सको लागि मुभमेन्ट्सहरू हुन्थ्यो त्यो मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनलाई यिनीहरूले डिस्ट्रोय गर्ने कामहरूदेखि लिएर अनि दे चोक्ड अफ उसमा समुद्रमा पनि इमोबाइल भयो जर्मनी। सो यो अल्टरनेटिभ्सहरूमा चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जति अल्टरनेटिभ्समा र इफेक्ट बेस्ड अपरेसन्सहरूको योजनाहरू गरेर काम गर्न सक्यो त्यो चाहिँ उति सक्सेस हुन्छ। The legacy of Liddle Hart is that of the man who, more than any other in this century, has shown us how to think clearly and sanely about war. This is a glowing praise indeed. यो चाहिँ भनेको चाहिँ माइकल हावर्ड भन्ने हुन्। ही इज अ हिस्टोरियन, अ भेरी फेमस हिस्टोरियन। उनले उनको बारेमा भनेको कुराहरू हो। So strategy is not about just a repeating of old ideas. Liddle Hart's strategy is perhaps the most original contribution to strategic thinking since Jomini and Clausewitz. अब उनले के भनेको छ भनेपछि the aim of a nation in war is to subdue the enemy's willed races with the least possible human and economic loss to itself. त्यसकारण यो कुराहरू मिलिटरी स्ट्राटेजीमा मात्र सीमित नभएर it brings governments, it makes grand strategies, military strategies, peoples, and national and international institutions, all democratic institutions in one platform. युद्धलाई नै कसरी सञ्चालन गर्ने, युद्धसँग सम्बन्धित हाम्रो समाजभित्रका विभिन्न पक्षहरू सबैलाई नै एउटा राम्रो सोच बनाउन यसले एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउँछ। त्यसबाट राम्रो डेमोक्रेसीको लागि पनि, डेमोक्रेसीले फङ्सन गर्नुको लागि पनि यसले बढावा दिन्छ। So his focus on the importance of maneuver and surprise are timeless and may well be applied to new advances in technology and new strategic questions. अब नयाँ जुन कुराहरू आछ नि, साइबर स्पेस कुराहरू, इन्फर्मेसन वारफेयर कुराहरू, प्रिसिजन वेपन्सको कुराहरू अथवा गाइडेड मिसाइल्स कुराहरू, ड्रोन्सहरू, सेटेलाइट युसेजको कुराहरू, अब यसलाई चाहिँ कसरी समाहित गर्ने, नयाँ टेक्नोलोजीको जुन एडभान्सेस भइसकेको छ यसलाई कसरी समाहित गर्ने, यो कामहरू अहिले भइरहेको छ। तर had you not given this integrated approach को जुन फिलोसफी छ यो नभएको भए यो जति सायद टेक्नोलोजी पनि यसमा तपाईहरुले यो मिलिट्री रिभोल्युसनको जुन पढ्नुहुन्छ सायद तपाईहरुले यो रिभोल्युसन मिलिट्री रिभोल्युसन सम्बन्धी कुरा हो। त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँ बाहिर मार्केटमा आएको हुनाले त्यो कुरालाई मिलिट्रीमा कसरी अप्लाई गर्ने भनेर हामीले जुन अपरेसनल डक्ट्रिन बनाउँछन्, अपरेसनल डक्ट्रिन बनाएपछि यसलाई कसरी स्ट्र्याटेजीमा फिटिङ गर्ने र अगाडि स्ट्र्याटेजीलाई कसरी एडभान्स गर्ने भन्ने कुराहरू हो। अब यो जिम्मेवारी अरूको हो, त्यो जिम्मेवारीलाई एउटा डिरेक्सन दियो नि उहाँको अप्रोचले, इन्डिकेटेड अप्रोचले एउटा डिरेक्सन दियो, एउटा पर्पस दियो। अब तपाईहरुले के सम्झिने पोइन्ट्सहरु यो सबै मैले भनेको कुराहरू अब हेरेर त तपाईहरुले साध्य हुँदैन, अब त्यसलाई पनि पढ्नु होला। जहाँसम्म यो सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कुराहरू आयो भने देयर आर सर्टेन पोइन्ट्स, त्यो पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। लिडरशिप यो पोइन्ट्सहरुमा लिडरशिप कुरा आयो भने व्हाट मोटिभेटेड हगि कार्नेज अफ वर्ल्ड वार 1 को सम्बन्धमा अघि मैले तपाईहरुलाई डिटेलमा दुईटा वारको देखि कुराहरू ल्याएर कति मान्छे मर्यो, के पर्यो, के भयो, व्हाट आर द प्रब्लम्स भनेर भने यसको पर्पस के त यो उसको भन्दाखेरि डिमिनिश ब्लडसेड एन्ड मेक वार मोर इकोनोमिकल, त्यो कुराहरूदेखि लिएर लिडरशिप भने के रहेछ भन्दाखेरि उनको मुख्य इट इज मोर अन द एकाडेमिक स्फेयर। उहाँबाट सिकेको पाठहरू के हो त, व्हाट आर द रिफ्लेक्सन्स, ह्युमानिस्टिक, सोसियल, इकोनोमिक, लफुलनेस अथवा रिचियस वार, पोलिटिकल, गुड कज, उहाँले एकदम इम्फेसाइज गरिरहेको छ गुड कजको लागि मात्र युद्ध लड्नुपर्छ भनेर। अनि इट प्रोमोट्स डेमोक्रेसी, इम्ब्रेसेस ग्रान्ड स्ट्राटेजी। सो दिज आर यो रिफ्लेक्सन्सहरुको भित्रको जुन कुराहरू छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। उनको लिडरशिप
why he is a leader, why he has been a leader, अथवा academic sphere को कारणले गर्दा हामी why do we remember him, how he has contributed भनेर यो कुराहरु चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि theoretical emphasis मा उहाँको के हो भन्दाखेरि dislocation of cohesion of armed forces and major contribution adopt new technology and develop mechanized maneuver theory-हरु अगाडि, अनि अर्ग्यानिक वारको कुराहरु, integrated अथवा joint operations को जुन कन्सेप्टहरु छ, डक्ट्रिनहरु छ, so it encourages more drawing about अब यस्तो रिलेटिभ थ्योरीजहरु अरु निकाल्नको लागि यसले सबैलाई इन्करेज गर्छ। यो कुराहरु मात्र तपाईहरुले सम्झिनु भयो, लेख्नु भयो, खास गरेर रिफ्लेक्सन्सहरु यो कुराहरु लेख्नु भयो भने लिडरशिपमा 2 पेज 3 पेज जति पनि पुग्छ त्यति लेख्नु पर्ला तपाईहरुलाई, तर you go on points. Okay, so this is my conclusion. Finally, Liddle Hart's explanation of strategy, grand strategy and its domain are useful not just to military men and academics but to practitioners across government who have a role to play during wartime. These are no small things and they ought to be remembered. We must remember him. These are the reasons. So here I end my presentation. Let us know if you have any questions, please. Good evening, sir. Good evening, sir. I am Major Divas Paudel, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Hello. Sir. Sir, are you listening to me, sir? Hello. Sir, are you getting me, sir? I have one question, sir. Sir, though Liddle Hart was a military personnel serving nearly 20 years, why he wasn't known as a military thinker? Rather, he is regarded as only an academic thinker for indirect approach, sir. Because he took the subject issue of military, that's very military thinker. यो त मिलिट्री थ्योरी हो नि त खास गरेर इन्डिरेक्ट अप्रोच चाहिँ। अब यसै थ्योरीलाई उसमा यो ग्रान्ड स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ सेना एज अ एलिमेन्ट अफ पावर अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट अफ स्टेट पावरको रूपमा मात्र प्रयोग नगरेर जुन समस्याहरू आउँछ त्यो समस्यालाई सुल्झाउनको लागि अरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जस्तै डिप्लोमेसी छ, इन्फर्मेसन छ, अनि इकोनोमी छ, सकेसम्म त्यसैलाई नै प्रयोग गर्ने। त्यो गर्यो भने लडाइँ लड्न परेन, त्यो भयो भने चाहिँ झन् इन्डिरेक्ट अप्रोच भयो। केही सकिएन भने मात्र सेनालाई प्रयोग गर्ने। त्यो सेनालाई प्रयोग गर्दाखेरि पनि यो सबैलाई मिसाएर प्रयोग गर्यो भने इट बिकम्स मोर इकोनोमिकल। त्यसकारण इज अ थ्योरिस्ट, इज अ मिलिटरी थ्योरिस्ट होइन त। सो he gave us military philosophy, military theory. त्यसकारण he is a military theorist. Even he, not only him, JFC Fuller also military theorist. So he is Clausewitz पनि military theorist. त्यसकारण जसले मिलिट्री सम्बन्धी थ्योरीजहरु दिन्छ अथवा लेख्छ he is a military theorist. त्यो भने हो। अब he served only for about कति 14 देखि 27 भने 14 वर्ष जति, त्यो 13-14 वर्षमा आर्मीमा सर्भिस गर्यो। तर सर्भिस गरे पनि पछि गएर पनि उनलाई चाहिँ आर्मी सम्बन्धी एडभाइजरको रूपमा पनि राखेको थियो कतिपय गभर्नमेन्टले क्याम्बरल्यान्डको पालामा। सो he used to advise the government. So after retirement he was a civilian. So he is an academician. You should take him as an academician. Then, sir, as a pure academic, we cannot tell him as a pure academic, sir. He has served nearly 14 years as per you, sir. And then he have developed the theory in around 1924, sir. After he left the army, sir. Suppose म चाहिँ आर्मीको मान्छे भए, I'm retired now. Suppose I was a general, I retired as a general. But if I work in the field of economics, in the field of political science, and if I give a theory, so I'm an academician. I'm just an academician.
र यो जुन विषयहरू छ दिस इज अ एनी विषय मिलिट्री विषय भए पनि मिलिट्री सम्बन्धीय विषय भयो भने पनि द्याट इज अ कुनै किसिमको थ्योरिटिकल कुरा छ फिलोसफिकल कुरा छ भने द्याट इज एकाडेमिक बुझ्नु देयर इज समथिङ इन्टेलेक्चुअल if there is something about some knowledge philosophy that is academic तर ऊ चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ जुन चाहिँ दुईचोटि भिक्टिम भएर अनि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड सोम्नी उसमा वारमा चाहिँ ब्रिटेनले चाहिँ हारेकोबाट चाहिँ उसले चाहिँ जुन चाहिँ नलेजहरू लिएर त उसले चाहिँ यो थ्योरीहरू चाहिँ इन्भेन्ट गर्यो होइन र हजुर कसरी चाहिँ अब एकाडेमिक भन्न सक्छौँ न सर उसले चाहिँ जो आर्मी सर्भ गरेरै उसले चाहिँ थ्योरीहरू चाहिँ प्रोपाउन्ड गरेको छ सर त्यो हिसाबले भन्न खोजेको के थाहा छ तिम्रो चाहिँ माथि स्टाफ कलेजमा तिमी गयो भने सर त्यहाँ विभिन्न किसिमको कुराहरू पढ्छ अनि एउटा विषय हुन्छ डेभलपमेन्ट स्टडिज भनेर त्यहाँ पोलिटिकल साइन्सको कुरादेखि लिएर इकोनोमिक्स कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू पढ्छ द्याट इज एकाडेमिक एनिथिङ द्याट इज अबाउट नलेज द्याट इज एकाडेमिक सो द्याट इज एकाडेमिक स्फियर इट इज नट प्योरली मिलिटरी उनले भनेको कतिपय कुराहरू अरू धेरै फिल्डमा पनि काम लाग्छ सो द्याट इज एकाडेमिक फिल्ड सर you can take him as an academic leader in the sphere of academic leader sir same thing which you can apply in the military also त्यसो भए हामी यसलाई यहाँ के भन्छौँ हामी you are a military theorist भनेर पनि भन्छौँ नि हामी he is a military theorist उनको जुन theory छ that can be applied in the military warfare मा पनि युज गर्न सकिन्छ but when he propounded the theory he was a retired civilian was a retired civilian, so we can consider him, we can take him as an academician. मेरो भनाइ मतलब त्यो हो सर एक्सक्युज सर उनको मैले भनेको उनको मिलिट्री लिडरशिप होइन कि उनको एकाडेमिक लिडरशिप हो भन्नु खोजेको त्यसमा मिलिट्री लिडरशिप त तिम्रो पिस टाइममा हुन्छ when he is serving या त you display your leadership when you are in a war. So it is not that kind of leadership. So it is academic leadership. It is in the field of academics. Okay. Sir, excuse me, sir. Hello. Hello. Listening to you. Sir, sir, त्यो लिडल आर्ट र क्लोज विजको एप्रोचमा फरक के छ एकदम सर्टमा सर अनि यो लिडल आर्ट र सुन्जुको पनि कम्पेरिजनहरु हुन्छ नि सर ओके एकदम सर्टमा सर यो क्लोज वेजसँग र लिडल आर्ट के रे सुन्जुसँग सर यसको एप्रोचेसमा सिमिल्यारिटी र डिफरेन्सेसहरु के छ सर एकदम सजिलो भाषामा लास्ट टाइम हामीले क्लोज वेज हामीले पढ्दाखेरि दुईतिर क्लोज वेजको अप्रोच यो किन डाइरेक्ट अप्रोच भयो यो चाहिँ किन इन्डाइरेक्ट अप्रोच भयो भनेर दुईतिर मैले पोइन्ट्सहरु राख्दै थिएँ क्लोज वेजको इन्डाइरेक्ट अप्रोच किन भने कलेज डाइरेक्ट अप्रोच किन भने भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज वेजले के भन्छन् भनेपछि कुनै ठाउँमा दुश्मन छ भने चाहिँ त्यो दुश्मनलाई जति सक्दो चाँडो अथवा अदरवाइज enemy would organize, enemy would be more powerful र उसको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेपछि पोजिसनल कुनै पोजिसनमा कुनै ठाउँमा जमिनमा जति सकिन्छ धेरै फौजले लगेर चाहिँ हानेर उलाई डिस्ट्रय नै गर्ने कम्प्लिटली डिस्ट्रय नै गर्ने र अब यहाँ क्याच पोइन्ट के छ भनेपछि दैट फिजिकल डिस्ट्रक्सन विल लिड टु क्रसिङ अफ हिज साइकोलोजी र ही विल सरेन्डर भन्ने चाहिँ क्लोज विजको भो डिस्ट्रय गरेर त्यो द डिस्ट्रक्सन अफ एनिमी विल अटोमेटिकली रिजल्ट इन्टु हिज सरेन्डर सो हिज एम्फसाइज इज अन डिस्ट्रक्सन एन्ड मास एन्ड एज सुन एज पोसिबल अब यो बाहेक अरू कुराहरू गएन दायाँ बायाँ अरू पक्षहरूबाट पनि सोच्न सकिन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू भएन अब यिनको सोचाइ के भयो भनेपछि यिनको सुरुमा नै अब्जेक्टिभ के हो भनेपछि फिजिकल अब्जेक्टिभ नभएर डिस्ट्रक्सन नभएर जति सक्यो थोरै लडेर अनि मनुभर र सरप्राइजमा आधारित भएर विभिन्न तरिकाले इनिमीलाई कसरी सरेन्डर गराउने अथवा उसको विल टु रेसिस्ट जो छ नि विल टु रेसिस्टलाई कसरी आफ्नो कब्जामा लिने सो दिस इज मोर साइकोलोजिकल अनि क्लोज विजको इट इज मोर फिजिकल
त्यति हो डिफरेन्स र उनको सुन्जुको र यिनको चाहिँ केही डिफरेन्स उति धेरै छैन सुन्जुले चाहिँ दुईटै गर्न खोज्छन् फिजिकल पनि गर्न खोज्छन् साइकोलोजी पनि गर्न खोज्छन् तर he emphasizes more on deception more on different kinds of यो स्ट्राटेजीमा र केही भएन भने युद्धलाई पनि डिरेक्टलाई पनि जुन डिरेक्ट अप्रोच छ डिरेक्ट अप्रोचलाई पनि जोड दिने भनेर भन्छन् अरु खास केही तिनीहरुको फरक छैन त्यसकारण उनले लिडल हार्टले उनले गुरुको रूपमा नै लिन्छन् सुन्जुलाई त्यसकारण उनको किताबहरु लेख्दाखेरि त्यसमा पनि सबभन्दा सुरुमा he has started with सुन्जु यसमा के छ थ्यांक यू भेरी मच सर यसमा सम्झिनु पर्ने नै अब्जेक्टिभ नै हो अब्जेक्टिभ सम्झियो भने कुरा क्लियर हुन्छ साइकोलोजिकल अब्जेक्टिभ सुरुमा नै यतातिर चाहिँ फिजिकल अब्जेक्टिभ अनि म्याक्सिमम डिस्ट्रक्सन क्लज पट्टि यतापट्टि मिनिमम डिस्ट्रक्सन ओके अरु एनीबडी एक्सक्युज सर सर अहिले हामीले लिडरहरुको इन्डाइरेक्ट अप्रोच सम्बन्धी चाहिँ अब हामीले यो एकदम भास्टमा पढ्यो सर यो एकदम बिग पिक्चरमा पढ्यो सर त्यसो अब हामीले एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने हो भने यो पर्सनालिटिजबाट चाहिँ 5 मार्क्स आउँछ हैन अनि 5 मार्क्स आउने हुँदाखेरि चाहिँ यदि इफ द क्वेशन आस्क्स लाइक डिस्कस अबाउट द लिडल हार्ट इन्डाइरेक्ट अप्रोच भनेर चाहिँ यदि 5 मार्क्सको चाहिँ आयो भने हामीले के कुरामा चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ देख्दाखेरि राम्रो होला हजुर त्यस्तै त तिमीले भने जस्तो किसिमको क्वेशन त आउँदैन इट हैज टु बी मोर स्पेसिफिक ओके हजुर अब एउटा के आउन सकिन्छ भनेपछि डिस्लोकेट कसरी हुन्छ हैन हजुर साइकोलोजिकल डिस्लोकेसन कसरी हुन्छ अथवा फिजिकल डिस्लोकेसन कसरी हुन्छ अथवा त्यो तिम्रो त्यहाँ किताबमा भएकै कुरा चाहिँ प्राइमरीमा भएकै कुराहरु चाहिँ जुन मनुवर र डिस्लोकेसन भन्ने चाहिँ नि मनुवर अथवा चाहिँ फिजिकल डिस्लोकेसन चाहिँ मनुवर र सरप्राइजबाट प्राप्त हुन्छ इन द स्पेयर अफ मनुवर एन्ड इन द स्पेयर अफ सरप्राइज भन्ने जुन कुरा छ त्यसले कसरी यसलाई हासिल गर्छ भनेर जुन 5 वटा कुराहरु छ त्यो 5 वटा कुराहरु ध्यान दिइराख्नु है एउटा त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब लिडरशिप पट्टिको कुराहरु आयो भने चाहिँ पुरै इन्डाइरेक्ट अप्रोचलाई तिमीहरुले लेख्न त परेन त्यो सम्बन्धित भएन कसरी हाउ ही हैज बीन अ लिडर हाउ ही इज अ लिडर भनेर भन्यो भने इन्डाइरेक्ट अप्रोच भने यो भनेर लेख्नै पर्यो यस्तो भनेर इन्ट्रोडक्सनमा थोरै लेख्नु पर्यो तर बिकज यो कुराहरु व्हाट मोटिभेटेड हिम उसको पर्पज के हो लिडरशिप के हो यो एकाडेमिक स्पेयरमा उनले कसरी लिड गरे यो युद्धमा लिडर भए त होइन युद्धमा लिडर भए पनि होइन अथवा सेनाभित्र पिस टाइममा लिडर भए पनि होइन कुनै काम गरेर र यो एकाडेमिक काम गरेर लिडर भए उनले यो थ्योरी दिएको हुनाले अब यसभित्र भएको कुराहरु जुन रिफ्लेक्सन्स भनेर मैले जुन भनेको छु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरु ह्युम्यानिस्टिक सोशल इकोनोमिक लफुलनेस पोलिटिकल ग्रान्ड स्ट्राटेजी डेमोक्रेसीलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरु यो कुराहरु चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कक्ष हो यो कुरालाई अनि थ्योरेटिकल यो मेजर कन्ट्रिब्युसन अर्ग्यानिक यो कुराहरु जुन पोइन्ट्सहरु छ यो कुरालाई पोइन्टलाई ध्यान राख्यो भने क्वेशन कस्तो किसिमले आउँछ त्यो क्वेशनलाई मध्यनजरमा राखेर इन दिस वे ही इज अ लिडर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ यु हैव टु प्रुभ सबभन्दा पहिला त यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट अ लिडर इज हैन लिडर त जहाँ पनि हुन्छ नि एउटा बिजनेसमा पनि लिडर हुन्छ स्पोर्ट्समा पनि लिडर हुन्छ मिलिट्रीमा पनि लिडर हुन्छ एकाडेमिक्समा लिडर हुन्छ एकाडेमिक्समा लिडर हुने मान्छे चाहिँ अब सिभिलियन पनि हुन सक्छ देयर आर सो मेनी सिभिलियन्स बट प्रोफेसर्सहरु जसले चाहिँ हु हैव गिभन अस मिलिट्री थ्योरीज अथवा आर्मीमा सेवा गरेर बाहिर गएर प्रोफेसर भएर पढाउने मान्छेहरु पनि धेरै छन् हैन त्यसैले उनको स्फियर त यो हो नि सो ही इज अ कसरी लिडर हो त्यो कुरालाई लेख्नु पर्ने हुन्छ तर सबभन्दा मुख्य ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु नै यसमा इन्डाइरेक्ट अप्रोचमा डिस्लोकेसन भने के डिस्लोकेसन कसरी हुन्छ फिजिकल डिस्लोकेसन साइकोलोजिकल डिस्लोकेसन कसरी हुन्छ यसमा मेकिङ एडभान्टेजियस सर्कमस्टेन्स भने के त्यो बुझ्नु पर्यो डिस्लोकेसन भने के त्यसपछि प्यारालाइसिस भने के प्यारालाइसिस कसरी हुन्छ यसमा यी कुराहरु बुदाहरुले राखेर त्यसको कन्सेप्टहरु बुझ्नु त्यति कन्सेप्टहरु बुझ्यो भने जस्तो किसिमले कुराहरु आयो भने पनि देन यु क्यान राइट
Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Sir. Excuse me, sir. Sir, what may be the possible questions for this for the leader Hart, sir? What may be the possible questions? अब एउटा त यही लिडरसिपको पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ याद गरेर राख्नु यु अन्डरस्ट्यान्ड यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भएको पोइन्ट्सहरू बुझिन भने यु गिभ मी अ कल अर्को चाहिँ मनुवरले कसरी अपसेट गर्छ त मनुवर र सरप्राइजले कसरी अपसेट गर्छ भनेर त्यहाँ भएको 5 वटा जुन पोइन्ट्सहरू छ प्राइमरमा त्यो 5 वटा कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा दिनु अनि छोटो छोटो प्रश्नहरू चाहिँ त्यही नै व्हाट इज डिसलोकेसन व्हाट इज साइकोलोजिकल डिसलोकेसन मेबी छोटो छोटो 1-2 नम्बरको आन्सरको लागि यु विल ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यसलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्ड गर्नु पर्यो त्यसलाई बुझ्नु पर्यो त्यो कन्सेप्टहरू बुझ्नु 3-4 वटा कुरा यसमा भएको कन्सेप्ट मात्र बुझ्यो भने अरू धेरै गहिराइमा पढ्नु पर्दैन यसमा तर यसको कन्सेप्ट बुझ्नलाई चाहिँ क्लोज विथ चाहिँ बुझेकै हुनुपर्छ नत्र यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड Thank you so much, sir. Officers, any other questions, please? Any more questions? Rahul sir, thank you very much for for a very enlightening knowledge to us, including me. It was very, I think, it will be very fruitful to the officers taking part in the exam. And once again, we'd like to thank you very much. I will see you again. Also, thank you, sir. Happy day. Happy day. Have a good evening, sir. Good evening. Okay, officers, tomorrow we have a class on General Slim, the famous person in a Burma campaign. He was renowned in Burma operations. So General Victor will be taking class at 4 o'clock. And I hope you have got the CA class for 3rd and 4th, Karthik. And those are the civilian experts. And they think that they had impression that the military officers are of a very high standard. They know, they have a very good knowledge of everything. So you try to make a questions that you are going to ask that day, and you must ask a lot of questions to them from different angles, so that they will have a different impressions about the army as well as yourself. And that day, that 2 days, you will represent the army, not only you individually. Okay, if you have any queries or anything to say, please make a note to the Dr. Rajendra Kesi, and he will coordinate with him and arrange. Thank you very much. Good night.